excited to ask you a question. If you can answer this, I strongly believe that you people will be amazing, awesome, fantastic, mind-blowing. Shall I ask you the question? Yes. Which is nowhere related to maths, economics, science, social, nothing else. But it's somewhere related to your thought process. The question is, where do we go after our death? Remember one thing. First, you don't build that connection, then there is no meaning of giving lecture for this generation. Being in teaching fraternity, first you need to appreciate the other faculty in front of students and Nirantar. How many of you get it? But most of the teachers are missing that. Na subject topu, nene topu. Sorry sir, correct me if I'm wrong. At any cost, all the subjects are same. How many of you get it? Yes. See, AD, before Christ and right? And right now, if I use a statement that before Corona and after Corona, how many of you agree with this thing? The children's behavior, right? First, every day, it's not about yesterday's session. It's about what's new you need to start so that they will get that super excitement in the classroom. How many of you agree what I'm saying, right? We are going to have one game show. How many of you heard about this popular Bollywood game show that is called KBC? What is that? Kaun Banega Crorepati, which was hosted by. And in Telugu, there was another same replica show that is called Meela Record, which was hosted by Chiranjeevi and Nagarjuna. I hear that show KBC, where the prize money is 1 crore. The beauty is, where they have asked 20 questions to give that 1 crore. But today, being a psychologist, we are going to have KBC in Shine Junior College. How many of you are excited to play? But I'm so honest, so humble, where I'm not going to ask you 20 questions to give 1 crore. I'm going to ask you only 4 questions. If you can answer the first question, you'll get 25 lakhs. Second question worth of 50 lakhs. Third question worth of 75 lakhs. Fourth question worth of. How many of you are interested to play? Okay, get ready. And second thing, let me reveal the answer first. Oh, check or cash? You are excited to take the money directly. Okay. The question, the most wealthiest or the most richest place in the world, it's nothing other than graveyard. Hello, which was not created by me. Which was not proved by me. In 1996, research scientists, psychologists have proved that graveyard is the most wealthiest place. Would you like to know the reason? Reason is very simple. Who invented electric bulb? Thomas Alva Edison. Who invented telephone? Graham Bell. Who invented aeroplane? Out of these many crores of population, 1 or 2 people have invented something, rest of the population are utilizing it. Am I right or wrong? If you go to graveyard, you will find all the hopes, all the dreams that were never fulfilled have buried there. Would you like to go there without fulfilling your dreams, or would you like to go there after achieving something? First one or second one? అలా వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి నేను చెప్తా, నేర్చుకుంటారా? This is my first question. Second question, which is very, very simple, related to maths. How many of you like maths?
छोड़ दो. How many of you hate maths? Hey, me अंदर ना जाते. Put your hands down. I'm not going to ask you any toughest question because I don't know maths. But I will ask you one simple question. 1, 2, 3, 4. What's the next number? 5. 2, 4, 6, 8. What's the next number? 9 ga de talakai. 10. Likewise, I'm going to ask you 3 beautiful series. If you can answer the next number in the series, I strongly believe that you people are amazing. First series starts in this way. 1, 4, 7, 10, 13. What's the next number? 1, 4, 7, 10, 13. What's the next number? 16. ఎలా వచ్చింది? 16 ప్లస్ 3 ప్లస్ 3 యాడ్ करके वो డిఫరెన్స్ है. అరే యార్ ఇంత సింపుల్ గా నేను సూట్ వేసుకురావడం ఎందుకు? ఇప్పుడు సెకండ్ సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మేక్ ఇట్ అవుట్. 2, 3, 5, 9. వాట్స్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్? ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. హే ఐ డిడ్ంట్ కంప్లీట్ ఇట్. 2, 3, 5, 9, 17. వాట్స్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్? I'm not here to ask prime numbers or odd numbers. Think and tell me. What's the next number? 2, 3, 5, 9. అందుకే బుక్స్ తెచ్చుకోమని చెప్పేది. పర్లేదు తీసుకొచ్చారా? క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి. 33 ఎలా? I think he deserves a big round of applause. Give a big round of applause to him. Fantastic. Fantastic dear. Answer 33. Thank you dear. Hey, ఎలా వచ్చింది తెలుసా? Could you please check the series? What's the first number? How much is the difference between 2 to 3? 3 to 5? 5 to 9? 5 to 9? 4. 9 to 17? 8. Just adding doubling the number, that's it. So, answer is 33. Hey, last and final series for today's session. If you can answer this, I can proudly tell you that you people are simply amazing. Please make a note. Hello, చెప్పిన తర్వాత చెప్పాలి కొట్టిన అబ్బా ఇది ప్రోటోకాల్ ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నా నేను. Get ready. Okay? Question is very simple. 8, 5, 4, 9. What's the next number? 8, 5, 4, 9. What's the next number? 3 కాదు. Good try. Yes. 6 no. 3 no. 10 no. 2 no. 11 no. अरे बोल दो रे 1 2 3 4 5. अरे ABCD అయితే we have only 26, but when we talk about numbers we don't have a limit. Unlimited you can keep on saying 1 to unlimited. No. 9 no. 35. जो भी आपको इंटर में मार्क्स मिला वो मत बोलना 35 करके. No. Shall I? 3 no. Hey, మీరు తలకిందులుగా తపస్సు చేసిన ఆన్సర్ రాదు. Hello, it doesn't mean that it won't have any answer. We have the answer. I will tell you. The answer is 1. कैसा है बताओ? हवा में पत्थर छोड़ा है सर? नहीं ना? Hello, the answer is 1. What mistake you did, you know? When I was the first series, 1, 4, 7, 10, 13 in the sense, you people acted very smart and said that answer 16 because there is a number difference. When I was the second series, 2, 3, 5, 9, 17, again you people started thinking in a same numbers difference routine, you got the answer 33. When I was the third series, what mistake you did, you know? पहले दोनों चीज नंबर सीरीज में नंबर डिफरेंस है ना करके ऐसा सोच लिया तो you don't get the answer. If you think in a different perspective, you'll get the answer. Could you please check the series? What's the first number? Could you spell it? What's the first letter? Let's get back to our alphabet. A to start number లేదు, B to లేదు, C to లేదు, D to లేదు. E letter to start number ఎంత? No. A అంటే 1, B అంటే 2 కాదు. E letter to start number ఎంత? 8. 11 కి ముందే ఉంది 8. ఈ తర్వాత వచ్చే లెటర్ ఏంటి? నేను ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్ అని చెప్పాను, అందుకే కొద్దిగా ఓకే రైట్ అవరా. ఈ తర్వాత వచ్చే లెటర్ ఏంటి? ఎఫ్ తో వచ్చే నెంబర్స్ ఏంటి? 5, 4, GHIJKL లేదు, M లేదు. ఎన్ తో వచ్చే నెంబర్ ఏంటి? వాట్స్ ద నెక్స్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ఎన్? ఓ తో వచ్చే నెంబర్ ఎంత? ఆన్సర్ ఇస్ 1. The same question when I was working with Infosys as HR manager, I asked the same question to 1500 students. Out of 1500 students, only 2 people have answered. If you start thinking with the same routine, your life will be the same.
But if you start thinking in a different routine, how your life will get transformed, I'm going to teach you right now. How many of you want to learn? Okay, before going to start, how many legs we have? How many hands we have? How many hearts we have? ఒకటే కదా. మరి మూవీస్ మేము డైలాగ్ వస్తానా, మేరా దిల్ ఆప్కో దే దియా, ఏ మరగే క్యా సాలా. ఇందులో వరకు వాడేమో తెలుసా, నా గుండె నీకు ఇచ్చా, ఏదో సినిమా డైలాగ్ తప్ప ఏమీ లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? We have only one heart. How many brains we have? One. In science, brain has been divided into 3 parts: cerebellum, medulla oblongata. In sorry, I don't know whether you know psychology or not. In psychology, mind has been divided into 3 categories: conscious mind, subconscious mind, unconscious mind. అరే యార్, ఎవరు పడితే వాడు డివైడ్ చేస్తానని చెప్పి నేనేం చేసింది తెలుసా? I have divided human personalities into 4 categories. Human personalities into 4 categories. I will tell you the 4 categories. You think and tell me which category you belong to. First category, they are called as weaver. First category, they are called as weaver. Weaver in the sense? Weaver. Let me wait for the PPT. Once it is done, you can see clearly there. Okay, before that I am revealing few points. What's the first one? First mindset. Weaver. Bit louder. Weaver in the sense, what is the meaning of weaver? Hey, చూసేవారు మాత్రమే కాదు. In psychology, weaver in the sense, without doing anything, they keep on pointing others. Let me give an example. How many of you watch cricket? Hey, put your hands down. आप लोग क्रिकेट देख रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. बाकी those who are sitting in the cricket stadium, they know already Sachin, Virat, Dhoni, all the people, they know how to play cricket. But sitting in the audience, what these people used to do, you know, they sit in the audience, they start pointing that Virat should hit like this, Dhoni should take catch like this, Bumrah should bowl like this. Yes or no? If you go and ask the same audience, sir, can you come and play in the sense? मुझे नहीं आता ना, right or wrong? इनको नहीं आता, but these people know how to point. Yes or no? Have you ever seen in front of the tea stalls? टी स्टॉल के सामने वो लोग 10 रुपए चाय पीते हैं ना, पीने के टाइम में वो लोग क्या करते पता है? अरे यार, नरेंद्र मोदी शुड डू लाइक दिस, चंद्रबाबू नायडू शुड डू लाइक दिस, रेवंत रेड्डी शुड डू लाइक दिस, ट्रम्प शुड डू लाइक दिस. वो टी शॉप पर सेंट्रल मिनिस्टर है, तो स्टेट मिनिस्टर, उसके सामने सब बात करते हैं. बिकॉज दीज पीपल दे डोंट नो एनीथिंग. व्हाट दे डू? बिट लाउडर. వీళ్ళ వల్ల ఏమైనా లాభం ఉందా? లేదు కదా. ఫస్ట్ పర్సన్ వీవర్. సెకండ్ పర్సన్, దే ఆర్ కాల్డ్ as victim. Second person, what they call? Victim. Victim in the sense, what's the meaning for victim? Most affected person. But in psychology, victim in the sense, ప్రపంచంలో ఏం జరిగినా, whatever happens in the world, they will point out themselves. मेरे किस्मत की वजह से ऐसा हुआ सर, मेरा पेट सर, मेरा bad time sir. Everything they blame themselves. They are called as, I can't hear you. First person कौन? Second person? Everything they blame themselves. कैसा पता है सर? Till now there is power sir. When I enter into the hall, power will go sir. Till now there is green signal sir. मैं ऐसा जाता हूँ ना, वो पूरा रेड हो जाता है सर. मेरा किस्मत ही ऐसा. अरे గ్రీన్ సిగ్నల్ రెడ్ అవ్వడానికి నీ అందగారు ఏమన్నా కాదు కదా. ఎవ్రీ టైం దే బ్లేమ్ దెమ్ సెల్ఫ్. సార్ నేను చదువుతా ఉన్నప్పుడు కరెంట్ పోతుంది సార్, నేను వెళ్తా ఉన్నప్పుడు వాన పడుతుంది సార్ అని ప్రతి దానికి దే బ్లేమ్ దెమ్ సెల్ఫ్. దే ఆర్ కాల్డ్ as. ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు? సెకండ్ పర్సన్. ఫస్ట్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు? సెకండ్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు? బ్లేమ్. హే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ 2 idiots, బట్ థర్డ్ most dangerous person in the entire society, they are called as villain. Yeah? Hey, base is missing. Don't ask for hero, but I will tell you the villain meaning. Hey, meer anukune villain kaadu. I will reveal my own psychological meaning. I will reveal in both English and Telugu. If you feel that kind of people exist in the society, clap for them. Get ready. Villain ante evaru telusa? Even if I am not happy, absolutely okay sir, others should not be happy sir. That is what. ఉన్నారా? ఏ సారీ, ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇస్తా. ఉంటే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. ఉంటే గట్టిగా. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తెలుసా? నేను ఎదక్కపోయినా పర్లేదు సార్, పక్కోడు మాత్రం ఎదగకూడదు సార్. ఏ సారీ, just now I came from I think Tuni. Okay, Tuni in the sense from Andhra. I stay in Hyderabad. Till now I thought that only in Hyderabad we have these villains. Even in Warangal also है villains है क्या? Hey, they exist in the form of friends. Never about friends are real diamonds, you know. Hello, friends in the class ko don't worry, friends kaadu. Whom else? Mother, father, sister, siblings. No, they exist in the form of fantastic. Give a big round of applause to Ali sir. Hello, వాళ్ళు ఎవరి ఫామ్ లో ఉంటారు తెలుసా? I will tell you.
పక్కింటోళ్ళు ఎదురింటోళ్ళ రూపంలో వచ్చి మన ఇంటిని తగలబెట్టేస్తుంటారు నేను అంటాను. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు అగ్రీ విత్ దిస్ థింగ్? Hey, I'm not blaming anyone simply like this. Let me give an example. The neighbor auntie will come to our home. Okay, what Mama used to do? She used to prepare a cup of coffee and she will give that cup of coffee to auntie. She can drink and leave, right? But what she does, she will sit and she will start asking them, आपका जॉब नहीं आया, आपका पापा कुछ नहीं कर रहे, आपका सीट नहीं आ रहा है, अब्बा सावन नज्जे को पड़ता है. Yes or no? How many of you agree with this point? Hello, even in this classroom I can find some villains. మీలో ఎంతమంది లాస్ట్ 10th class examination, when you are about to write your 10th class examination, when you are standing outside of your exam hall, one of your friends came and asked that, hey, आप पूरा प्रिपेयर कर दिया? उस टाइम ने आपने मैंने प्रिपेयर किया, आपने दोनों फेल. as a that kind of villains we have. How many of you agree what I said? Again I'm repeating. First one, who is the first person? उसका काम क्या है? Second person, उसका काम क्या है? Blaming. Third person, they always try to pull others down. They are called as villains. But right now society needs fourth category. They are called as victors. They are called as, I can't hear you. Hey, let me give an example. Victor in the sense, they don't try to point out others. They don't try to blame themselves. They don't try to pull others down. They always feel that if I want to bring a change in the society, if I want to bring a change in my family, I am the whole and soul responsible karke, whomever the person take this responsibility, they are called as victors. Let me give an example. All these 4 people, they were going in a car, they got stuck in Warangal bus stand. Just imagine, this is the example. Warangal bus stand or Warangal railway station. Imagine all these 4 people got stuck in the traffic jam. How they think? I will give an example, then I will relate with you. First person, who is that first person? Here. उसका एटीट्यूड क्या है? वो कार में बैठ के, अरे यार ये वरंगल ट्रैफिक तो ऐसा ही है. ट्रैफिक कांस्टेबल डजंट नो हाउ टू हैंडल दिस ट्रैफिक. पुलिस को हाउ टू हैंडल दिस ट्रैफिक पता नहीं है. सीएम को पता नहीं है, पीएम को अरे यहाँ ट्रैफिक हो तो पीएम को कैसा पता चलेगा? बिकॉज व्हाट इज दिस देयर नेचर. ओके, सेकंड पर्सन, ये कार में बैठ के, just now my friend said that there is no traffic nearby Warangal bus stand, but मैं ऐसा आया ना था ना. उसका एटीट्यूड क्या है? थर्ड पर्सन, who is he? Actually villain. वो ट्रैफिक 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट इसका ये आदत होता है ना, ये क्या करता पता है? गाड़ी रोड के बीच में ऐसा रुक के, बाहर चल के, ऑटो से झगड़ा करके एंड बाइक को मार के वो ट्रैफिक जाम को 1 और घंटा बढ़ने का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? विलन. लास्ट एंड फाइनल पर्सन, हु इज दैट? ये क्या करता पता है? ट्रैफिक जाम होने के बाद ही यूज्ड टू पार्क कार next to the road and they used to try to clear the traffic where rest of the passengers will say that अरे यार आपको क्या इतना धूप में क्यों काम कर रहे हैं? नो सर, आई नीड टू हेल्प करके. जो लोग ऐसा हेल्प करने का आदत होता है ना, उसको विक्टर्स बोलते हैं. आई विल रिवील सम नेम्स. You please think and tell me whether these people comes under viewer, victim, villain or victor. I will tell you some great people. Trust me, they're all great people. Great people in the sense they comes under which category? I can't hear you. నేను పేరు చెప్పాక మాత్రం ఎనర్జీ నెక్స్ట్ లెవెల్ రావాలి. గెట్ రెడీ. అబ్దుల్ కలాం సార్. ముసలోళ్ళు చెప్పినట్టు చెప్పకూడదు. వన్స్ అగైన్ అబ్దుల్ కలాం సార్, మదర్ తెరిసా, నెల్సన్ మండేలా, భగత్ సింగ్, टीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर. आप लोग, मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूं बाहर. बोलो, आप कौन सा कैटेगरी में आता है? हे झूठ मत बोलना. सॉरी, अभी तक कितने लोग को मेरा 4 पॉइंट समझ में आया? कितने लोग का समझ में आया? अगर ऊपर करना है तो थोड़ा जोश में ऐसा ऊपर करो, जैसा कांग्रेस पार्टी सिंबल करके. मैं भी कांग्रेस पार्टी हूं, ऐसा मत करना, ठीक है? पुट इन आंसर. सो वी हैव 4 कैटेगरीज. फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन. आज से जो भी क्लास हो रहे, बगल में बच्चे बैठ के मामा रावा डिस्टर्ब చేస్తుంటే दिस गाय कॉल्ड अस इरपल्ला. अरे यार मेरा किस्मत ही ऐसा है, मुझे मैथ्स अच्छा नहीं आता, मुझे साइंस नहीं अच्छा था, मैं फेल हो जाता हूं, मेरा किस्मत ही ऐसा मेरे को. अरे यार ये कॉलेज ही अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं, ये पूरा सोसाइटी अच्छा नहीं. जो भी करा भाई छोड़ दो, वॉट एवर इट मे बी, आई विल ट्राई टू चेंज माई फेथ थ्रू माई एजुकेशन करके. नाउ सोसाइटी नीड्स विच कैटेगरी? From today onwards, make sure whatever the work you are doing,
If you are having this kind of mindsets of weaver, victim, villain, there is no growth at all. From today onwards, always be a. I can't hear you. This is the first point. Okay, so done. Absolutely okay. Thank you so much. Give a big round of applause to our faculty who is arranging all this thing for your sake. That's really fantastic. Hey, जो भी बच्चे धूप में बैठे हैं थोड़ी देर आगे आ सकते हैं चेयर्स लेके. मैम इफ यू वांट टू अरेंज प्लीज मेक इट नो प्रॉब्लम बिकॉज हे इवन इट इज गुड विटामिन अच्छी बात. अभी सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं बिकॉज दे आर लैकिंग ऑफ दिस विटामिन डी एज वेल. In the meanwhile, PPT will be ready. Even I just want to. Hey, sorry, I just want to check one thing. बीच में तेलुगु में बात किया तो कितने लोग को बेसिक तेलुगु समझ में आता? बेसिक पूरा आपको तेलुगु लैंग्वेज सिखाने नहीं आया मैंने. मेरा हिंदी थोड़ा समझ में आ रहा है. हिंदी समझ में आ रहा है ना? Otherwise, I will go and learn Hindi right now. अरे यार कभी कभी देखो आप बाहर जाने के बाद if you go to तमिलनाडु, if they start speaking हिंदी, उसको हिंदी अच्छे से नहीं आता, बट वो लोग हिंदी में बात कर रहे तो आपको क्या बात किया भाई, इतना गंदा लैंग्वेज है बट फिर भी इतना गंदा से बात कर रहे बट फिर भी वो ट्राई कर रहे करके you will be very happy. Yes or no? मैं लैंग्वेज को खराब नहीं कर रहा हूँ बट एक्चुअली even when I was talking to Rizwan sir, he said that sir, यहाँ सारे बच्चे इस बैकग्राउंड से हैं. अगर आपको हिंदी आता मतलब मुझे इतना हिंदी नहीं आता इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ. अगर कुछ गलत है तो माफ कर देना. बट स्टिल टुडे क्लास few points I am going to speak in both English and Telugu or English and Hindi or Hindi and Telugu. Please try to understand. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो feel free to raise your hands and I will translate whatever the language you are comfortable. Don't ask for Chinese and Japanese. मुझे नहीं आता. ओके shall I start? First point and second point. First point अभी share करने वाला था. Second point, I feel ashamed to share this incident that too in Warangal. I can tell you I feel ashamed to share that incident that too in Warangal. I will tell you both the incident. First one. Hey, आपको कितने लोग को you have names? नाम है ना? ओके नाम का लेफ्ट साइड क्या होता है? What is that? Initial, surname. वो किसने दिया? पापा ने. उसको कौन दिया? उसका पेरेंट्स. उसको कौन दिया? ये किसका प्रॉपर्टी है? जनरेशन प्रॉपर्टी, राइट? Now most of the people with that वो पैसा ज्यादा होता है ना वो लोग क्या करता है కార్లో నుంచి బాగా డబ్బుండే వ్యక్తి 20-21 ఇయర్స్ యంగ్స్టర్ కార్లో దిగి హే డు యు నో మీ మై డాడ్ ఎవరు తెలుసా మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎవరు తెలుసా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి తెలుసా అంటాడు. ఏం వాడికి తెలియదా పిచ్చిదా? హే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ యు వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇఫ్ హి డజంట్ హావ్ దట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నేమ్ ఇఫ్ హి డజంట్ హావ్ దట్ మనీ వాట్స్ హిస్ వాల్యూ? అరే యార్ పేరుకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండాస్తి నాన్నగారు ఇచ్చిన ఆస్తి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆస్తి అయితే పేరు రైట్ సైడ్ లో మనం సంపాదించేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడ్యుకేషన్. నేను గర్వంగా చెప్తాను ఒక్క ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది. హలో ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్. సారీ లెట్ మీ టెల్ యూ మై లైఫ్ స్టోరీ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. when I was studying 8th standard till 7:30 in the evening my dad was with me. 7:30 వరకు మా నాన్నగారు నాతో పట్టున్నారు. 8:30కి he was no more. His dead body was lying on the floor. 8:45 his dead body was there and entire relatives, neighbors, dad का friends जो भी है वो सब लोग मुझे हमारा फैमिली को रोड पे छोड़ के वो लोग चले गए. उस टाइम में मेरे पास ओनली दो ऑप्शंस है. एक ऑप्शन कहीं पे मैकेनिक शॉप में काम करना शुरू किया तो मेरा नाम नेबर्स को भी पता नहीं चलेगा. बट आई हैव चोजन द सेकंड ऑप्शन. 10 years I worked like a donkey. I worked like a dog. 10 years మార్నింగ్ టైం కాలేజ్కి వెళ్తూ ఈవినింగ్ టైం బట్టల షాప్ లో ఇంటర్నెట్ షాప్ లో పనిచేస్తూ మిగతా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే 10 years I worked like a donkey. After 10 years when I got this psychology degree, whomever the person left on roads, they started waiting for my appointment. That kind of life I have got because of this education only. इतने लोग को समझ में आया? Hey, if you don't agree, let me give an example. How many of you have been to petrol स्टेशन? Hey, वहाँ एक बंदा सुबह से शाम तक ऐसा खड़ा होकर पेट्रोल करते हैं ना, पेट्रोल डालते हैं ना, उसको पूरा सुबह से शाम तक कितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है, राइट? वो बंदा के पास जाके
हाउ डू यू आस्क सर 1 लीटर पेट्रोल डालो, ऐसा पूछते नहीं तो भैया 1 लीटर पेट्रोल भरो भैया, कैसे भैया बोलते हैं सर बोलते हैं, सुनाई नहीं दिया. Same second option, you have an address, you don't know the address, your Google Maps are not working. रोड पे एक एसआई और कांस्टेबल खड़े हैं, उसके पास जाके ए भैया ये एड्रेस बोल दो, ऐसा पूछते नहीं तो सुनाई नहीं दिया. अरे दोनों इंसान है ना, दोनों काम कर रहे, दोनों सुबह से शाम तक धूप में काम कर रहे. एक बंदा को बिना पूछ के रेस्पेक्ट दे रहे, दूसरा बंदा को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, क्यों? हाँ, क्वेश्चन कैसा है? एजुकेशन की वजह से. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स हैव टॉक लाइक दैट. अरे यार उस टाइम में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे तो हमारा लाइफ पूरा चेंज हो सकता है करके कितने लोग, कितने पेरेंट्स अभी भी रिग्रेट फील हो रहे हैं. देन माय सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मैं कौन है पता है, मेरा पापा कौन है पता है करके रेस्पेक्ट बाबा 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 रेस्पेक्ट बेक करना है, नहीं तो अचीव करना है. सुनाई नहीं दिया? अचीव करना है तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव एन एजुकेशन. यू नीड टू हैव एन एजुकेशन. राइट नाउ आई टेल यू, हियर आई कैन सी मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सीनियर देन मी. द प्रोफेसर हु गॉट रिसर्च. सर आपका नाम क्या है सर? मुस्तफा सर. ही इज एन रिटायर्ड प्रोफेसर whose experience is more than my age, but still why he was giving respect to me? Because even Rizwan sir, all the people they are senior most, Ali sir, all these people they are senior most. Why they are respecting me in the sense, it's not about which car I'm driving, it's not about which building I'm staying. Only thing is मेरा नाम के बगल में साइकोलॉजी डिग्री की वजह से मुझे रेस्पेक्ट मिल रहा है. Only education will get that respect. Education. बाहर लोग बैठ के अरे एजुकेशन में फायदा क्या है, मतलब एजुकेशन इज द ओनली वेपन टू चेंज योर फेथ. माय सिंसियर रिक्वेस्ट, अभी 3 लोग को मैं लेके आया. One student who is having 10th class qualification, one is intermediate, one is graduate, whom we get more respect. Why? जितना एजुकेशन है उतना रेस्पेक्ट मिलेगा. My sincere request from today onwards, most of the students when I ask this question, why you are studying in the sense, मेरा पापा सॉरी मेरा मम्मा रोज कैरेज प्रिपेयर करते हैं सर, मेरा पापा ने फीस भरते हैं सर, मेरा टीचर्स मेरे पीछे भागते हैं सर, इसीलिए उन लोग के लिए पढ़ रहे हैं. This is right? Is it right option? From today onwards make sure ఎవరి కోసం చదవాలి, మనా కాదు, నన్ను ఇంక్లూడ్ చేయబాక, నా గురించి నాకు క్లారిటీ ఉంది. ఎవరి కోసం చదవాలి? మా కాదు, ఎవరి కోసం? నా కోసం. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ రెస్పెక్ట్? Now this present generation, that is Gen Alpha, they used to come that, sir, who wants this respect sir? हम लोग को पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए. बट अभी बोल रहा हूं पैसा चाहिए नहीं तो रेस्पेक्ट चाहिए. आई विल गिव एन एग्जांपल. व्हाट्स योर नेम? ना राजेश. आपका नाम क्या है? आशीष. नेहान, रेहान, REHAN. रेहान एंड आशीष, आपका दोनों का नाम थोड़ा यूज कर रहे हैं ना, कर सकते हैं ना? आप पुलिस कंप्लेंट फिर कुछ नहीं कर रहे हैं ना? ओके. आशीष और रेहान, सब लोग सुनो अच्छे से. आशीष और रेहान दोनों मेरे कंपनी में, आई एम द बॉस, मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं. आशीष को मैंने पर मंथ आई एम पेइंग 30,000 रुपीज. पर मंथ आई एम पेइंग 30,000 रुपीज. रेहान को आई एम पेइंग 5 लाख रुपी, दैट इन वरंगल. अरे वो चेक उसको दो. हाँ नो 5 लाख सुनने के बाद 5 लाख जितना बैंगल्स आता है जितना ना shall I? Hey, jokes apart, shall I? So, Ashish को 30,000 per month and Rehan को I am paying 5 lakhs. Just imagine this is the case. Just imagine. Now, who loves to work under me? Ashish or Rehan? Because 5 lakhs, अगर 2 साल काम किया तो 1 करोड़ का पास हो जाएगा and he will be very happy. But right now, let me tell you another scenario. Both are working under me. Rehan को हम इतना बुरा से ट्रीट कर रहे हैं. अरे रेहान आपको काम ही नहीं आते, इतना पागल लोग को मैं हायर किया था ना, यू आर बेस्ट फेलो करके. आई एम यूजिंग सिंगुलर वर्ड्स एंड आई एम ट्रीटिंग लाइक एनीथिंग दैट पर्सन. Whereas coming to आशीष, मैंने ऐसा शुरू किया. आशीष सच ए वंडरफुल पर्सन. कभी कभी मिस्टेक्स होता है, मैं एक भैया की तरह आई विल हेल्प इट आउट, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर, कुछ ऐसा मत करना करके सब कुछ मैं बात कर रहा हूं, सब कुछ एवरी सेकंड आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन. देन नाउ हु लव्स टू वर्क अंडर मी? అరే యార్ మీరు ఒక దాని మీద ఉండరా? ఇప్పుడే రెహాన్ అన్నారు, అప్పుడు ఆశీష్ అంటారు. సారీ, అభి यहाँ 1 करोड़ पैसा रख के यहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट रखे तो कौन सा ले लेगा? अरे पैसा कभी भी सेल्फ रेस्पेक्ट. राइट नाउ सेल्फ रेस्पेक्ट. बा 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 बा
అడుక్కుంటే రాదు. ఒక్క దాని వల్ల సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. ఏంటది? వినపల్ల మ్యామ్, ఆవిడ మేడం, కొద్దిసేపు అవన్నీ ఆపేసాను, స్నాక్స్ అవన్నీ ఆపేసాను ప్లీజ్. ఎందుకంటే ఒక తింటే ఒక మేడం ప్లీజ్ మళ్ళీ తీసుకెళ్ళండి. కొద్దిసేపు తర్వాత ఇవ్వచ్చు. కొద్దిసేపు అసలు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా డిస్టర్బ్ అవుతారు. ఇప్పటికే నాకు చాలా లేట్ అయింది. आप लोग समोसा चाहिए अभी खाने के लिए नहीं है ना, पाने के సో ఇప్పుడు రెడీ, ఫెంటాస్టిక్. మీకు ఇవన్నీ కరెక్ట్ తెలియదు, నేను చెప్తా. హౌ మచ్ ఇస్ ద ప్లేట్ పానీపూరి కాస్ట్? హౌ మచ్ ఇస్ ప్లేట్ బిర్యానీ కాస్ట్? ఇలాంటివైతే బాగా చెప్తారు కదా. హౌ మచ్ ఇస్ కేజీ ఆనియన్ కాస్ట్? ఎవరు తెలుసా? అరే అక్కడ ఉండే 4-5 మాత్రం కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నా. ఐ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ. మిగతా ఆనియన్ ఏమో సార్, పానీపూరిలో కూడా ప్యాజ్ దాలా అందం తప్ప. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ దిస్ పాయింట్. అదాని గ్యాస్, అదాని వాడు ఏం చేశారు తెలుసా? ప్రతి ఇంటికి ఎవ్రీ హౌస్ దే నీడ్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎవ్రీ హౌస్ దే నీడ్స్ గ్యాస్ करके he has launched a project in 2015 Adani Gas, which got an idea in the year of 2008. Launch idea, launch idea. How many years? 7 years. First investment, second investment, ऐसा एफर्ट्स डाला, पूरा पाइपलाइन कनेक्शन सब कुछ दे दिया. And do you know how much he invested? 5,000 crores. 5,000 crores. Right now he was generating a profit of 11 lakh crores. 11 lakh crores through this project only. 11 lakh crores. What are the 3 investments? Let's have a small recap, because fourth question, which is of 1 crores, if you can understand these 3 concepts, then you can easily answer the fourth question. First one, Burj Khalifa, when they had this idea? 2004, launch. 10, how many years? 3 years. Jio, when they had this idea? 2006, launch. Adani Gas, idea, launch. How much profit they got in between these years? How much profit they got in between these 3 years? 0. Now, last and final question, which is worth of 1 crore. If you can answer this today, my class will be very meaningful and purposeful. Get ready. Last and final question, which is worth of 1 crore. If you can crack it, maybe you feel that, sir, 1 crore se bhi zyada we learn from new points. Let me reveal that. Fourth question, final question, KBC in the campus of. Get ready. Fourth question. क्या है? क्या है वो? ఒక్క నిమిషం, నేను ఎవరిని మర్డర్ చేయను. ఎవడైతే ఇప్పుడు ఇయర్ సార్ అంటే వాడిని మర్డర్ చేస్తే ఇప్పుడే ఇయర్ చెప్తే నేను ₹1 కోటి అనిపించండి కాదు. వాట్ ఈస్ దట్? 2025 is meant for. Any guess? Right or wrong? What are it may be? Investment 9. Plan. I need a proper answer where I should feel that this is 100% right. Don't give a layman points. Idea, not exactly. Future. Future. Very good. Future. Not exactly. Hey, who said plan? Man, I can make it as 50%. I can make it as 60%. I can make it as 70% idea what you said. Think and tell me. Think and tell me. Strategy. Who said strategy? Okay, good try. Yes, tell me. I think you are on the right track. Could you please repeat once again? What's your name? Zainab. I think she deserves unstoppable. Big round of applause to that answer. Unstoppable. You should not stop. Keep clapping. Keep clapping. Keep clapping. Hey, 2025. Whomever the people sitting here, just imagine whatever happened in the past. I'm least bothered. छोड़ दो. 2025 में आपका एक सोच आया. 2025 में सोच आया. Hey, now tell me. 2025 में you got an idea. When is your launching year? कितना साल लगेगा आपको लॉन्च करने में सोसाइटी में? How many years you need to launch yourself? Sir, 5 years actually. These people they will complete their intermediate in 2 years. Again graduation 3 or 4 years. Maybe that is your launching in for job sake.
When is your launching year in the society? Can we make it as 10 years? Can we make it as 10 years? 2025 you had an idea. When is your launching year? Idea. Launch. Idea. Launch. What are the 3 investments? How much profit you are going to get from 2025 to 35? Anda. Hey, now let me ask you. I'm the best example. ఆ 8th క్లాస్లో మొత్తం ఆపేసి ఆ రోజు నుంచి మై ఫ్రెండ్స్ దే స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ బట్ ఐ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ద 10 years. రైట్ నౌ యూ నేమ్ ఎనీ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా, ఐ హావ్ బీన్ టు దట్ స్టేట్. ఇప్పటిదాకా 13 దేశాలు తిరిగాను. అవును, లెట్ మీ టెల్ యూ హౌ మెనీ ఆఫ్ యు హావ్ డ్రాన్ ఇండియా మ్యాప్? ఇండియా మ్యాప్ ఎంతమంది డ్రా చేశారు? వెరీ గుడ్. హౌ డు యూ స్టార్ట్ ఇండియా మ్యాప్? ఫ్రమ్ టాప్ ఆర్ ఫ్రమ్ బాటమ్? Top. From starting with Jammu Kashmir, from if you go down like this, Punjab and West Bengal, Orissa and all these borders coming down to Andhra, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. Don't forget Goa also. Adding Goa and Gujarat, Rajasthan, done. Hey, why they ask you to draw India map? You know, it doesn't mean that which state located where. No need to find this thing, but you need to know. You need to roam entire India. That is the reason. For the past 18 years. Oh no, how many of you want to visit minimum 10 countries in the world? You have this dream? Hey, అది సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని వెళ్తే బాగుంటుందా, ఎవడన్నా స్పాన్సర్ చేస్తే డబ్బులు పెట్టుకొని వెళ్తే బాగుంటుందా? సొంత డబ్బులు తేలితే ఉంది కిక్కు, నా డబ్బులు నేనే ఖర్చు పెట్టి కిక్కును. హలో, ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. లాస్ట్ May 2025 I have been to US. I stayed there for 30 days without spending 1 rupee. Up and down tickets, 38 days accommodation, hotel plus 7 states తిప్పారు. న్యూయార్క్, న్యూ జెర్సీ, డాలస్, వాషింగ్టన్ మొత్తం 7 states తిరిగి ₹1 ఖర్చు పెట్టుకుని నేను వచ్చా. ఎందుకు తెలుసా? లాస్ట్ 10 years కుక్కలాగా పనిచేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నేను అంటాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మేబీ యూ థింక్ దట్ అరే వీడేదో రిస్వాన్ సార్ పిలిచాడు, వీడు పీపీటీ చేశాడు, డబ్బుల కోసం చెప్తా అంటే దిస్ ఇస్ మై ఫోర్త్ ఇన్కమ్. Whenever I take any session, they used to pay me. That's my 4th income. Would you like to know my rest 3 incomes? Third income. I have a counseling center in Hyderabad. I have trained my team where 13 people are working under me. నేను ఇక్కడ క్లాస్ చెప్తున్నా, అక్కడ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతాయి, డబ్బులు వచ్చి నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పడతాయి. దట్ ఈస్ మై 3rd income. Second income ఏంటి తెలుసా? సార్ ఫోన్ ఎవరి దగ్గర ఉందా? ఒకసారి ఫోన్ ఓపెన్ చేయండి. ర్యాండమ్ గా ఇంకో స్టూడెంట్ దగ్గర ఫోన్ ఉందా? వద్దు, యూట్యూబ్ వద్దు సార్. గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి. నేనేం మాట్లాడట్లా, నేను చెప్తాను. ఎవరైనా గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి. గూగుల్ ఓపెన్ చేసి వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ప్యారలల్ స్కూల్ అని టైప్ చేయండి సార్. వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ప్యారలల్ స్కూల్. నార్మల్ స్కూల్ కాదు, వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ప్యారలల్ స్కూల్. నేను టైప్ చేయమని టైప్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం మైక్ పట్టుకోండి. సూపర్ స్కూల్ విచ్ వాస్ ఫౌండెడ్ బై Sudhir Sandra, founder, psychologist Sudhir Sandra. గూగుల్లో స్విగ్గీ, జొమాటో, యూబర్, ఓలా ఇవెంత పాపులరో వరల్డ్ లో సైకాలజీగా ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ సైకాలజిస్ట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ హూ స్టార్టెడ్ ఎ ప్యారలల్ స్కూల్ వేర్ ఐ హావ్ 11,000 స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. దాని ఇప్పుడు 3 years అయింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఇఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ 120 crores నా కంపెనీకి ఫండింగ్ వస్తుంది. 120 కోట్లు. దట్ ఈస్ మై సెకండ్ ఇన్కమ్. Would you like to know my first income? చెప్పచ్చా? మొదనస్టప్ యూట్యూబ్ రీల్స్ చూస్తూ టైం పాస్ చేసే బ్యాచ్ నేను కాకుండా ఈ మధ్య యూట్యూబ్ లో ఏదో ఒకటి పెట్టి ట్రెండింగ్ అయిపోవాలని చెప్పి గిప్పల బాలు అని స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, అవి పాపులారిటీ కాదు. నేను చెప్తా, I have been to this field where I keep on posting on parenting and psychology. I have almost 12.6 lakh followers on all platforms where my reach was every month 5 crore views every month. Right now I had a type with one company. ఒక కంపెనీ నా సోషల్ మీడియా బ్రాండింగ్ కోసం 48 lakhs కి ఒకే ఒక కంపెనీ 48 lakhs కి. అలా నేను ప్రతి సంవత్సరం 4 చేస్తాను. 4 into 50 lakhs ఎంత? 2 crores is my first income. These are the 4 incomes which I'm generating because I've invested the 10 years like a donkey. Right now I'm enjoying my life to the next level. ఇతర లోక సమజ్మయ్యా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎంతమందికి డబ్బు కావాలి? మీకు కామన్ సెన్స్ ఉందా? గుండంకులు చూసి నేర్చుకోండి. గుండంకులు ఏం చెప్పారు తెలుసా? డబ్బులు ఎవరు కోరికే రావు. Have you ever seen this ad? Lalita Jewellers. He always tells that make sure
ఈ రోజు 10 years కష్టపడితే డబ్బు వస్తుందంటే ఎంతమందికి కావాలి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ CA? I don't know whether this statement belongs to you people or not. Normally signature చేస్తే పక్కింటి కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడు, కానీ చార్టెడ్ అకౌంట్స్ సిగ్నేచర్ చేస్తే ఒక్కో సిగ్నేచర్ కి దే యూస్ టు పే 5 to 10 lakhs మినిమం ఫర్ దట్ సిగ్నేచర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ సిగ్నేచర్, రియల్ వాల్యూ ఫర్ సిగ్నేచర్. అలా CA అవ్వాలి. IIT అంటే ఏం తెలుసా సార్? వి హావ్ IIT హియర్. IIT ఉంది కదా సార్. వై డు వాంట్ టు గెట్ ఇంటూ IIT? ఐ విల్ టెల్ యూ. యూ నేమ్ ఎనీ స్టార్ట్అప్ ఇన్ ఇండియా, ఎనీ స్టార్ట్అప్ ఇన్ ఇండియా. స్టార్ట్అప్స్ అన్ని ఏ స్టార్ట్అప్ అని తీసుకోండి, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు? ఓలా, ఊబర్, ర్యాపిడో, స్విగ్గీ, జొమాటో, రెడ్ బస్, అబిబస్, ఆల్ ది స్టార్ట్అప్స్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ IITians. ఈరోజు ఒక్కొక్కరి టర్న్ ఓవర్ అని తెలుసా? రెస్టారెంట్ 50 లక్షలు. ఈ మధ్య జనరేషన్ వచ్చి సార్ విల్ స్టాప్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సార్, విల్ స్టార్ట్ అవర్ ఓన్ షాప్ అని చెప్పి 50 లక్షలు తీసుకెళ్లి రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయడం, 5 లక్షలు తీసుకెళ్లి కేక్ పెట్టడం కాదు. ఈ రోజు ర్యాపిడో ఒక్క రూపాయి తన పాకెట్ కాదు, స్విగ్గీ ₹1 కాదు. అతని ఐడియా తీసుకొస్తే పక్కన ఈ రోజు ఒక కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ తెలుసా? Go and check with Swiggy and Zomato. 7,600 crores per annum that turnover. ఎలా తెలుసా? Happiest thing is, earlier if you want to start a business, you need to have one thing as investment. What was that? Earlier, if you want to start a business, you need to have one investment. What was that? But, hey, 2025 trend మారింది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? మనీ కాదు, ఐడియా ఉంటే డబ్బులు పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. ఈ రోజు నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన సూపర్ స్కూల్ ఎంతమంది తెలుసా? మహా అయితే నేను ఒక 20 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు 120 crores జనరేట్ చేస్తుంది. ఓన్లీ ఐడియా నచ్చి, ప్రాజెక్ట్ నచ్చింది. ఎంతమందికి అలా డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటున్నాడు? హే, ఎంతమంది 30,000 ఆగిపోదామా, నెక్స్ట్ లెవెల్ లైఫ్కి వెళ్దామా? అవును, సారీ టు సే దిస్. హే ఆశిష్ రైట్? ఆశిష్, యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ కంపెనీ, యు ఆర్ ఇన్వెస్టర్. జస్ట్ ఇమాజిన్, యు లవ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ న్యూ ఐడియాస్. ఇప్పుడు నీ దగ్గరికి ఇద్దరు వచ్చారు. వన్ గై హూ హాస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్, ఓకే, హీ కేమ్ విత్ అన్ ఐడియా. అనదర్ గై హూ కేమ్ విత్ అన్ ఐడియా విత్ IIT Kharagpur background. Both the ideas very good. Whom would you like to invest? ఇద్దరు ఐడియా బాగుంది. నువ్వు చెప్పింది రైటే, నేను తప్పనట్లా. ఇద్దరు ఐడియాస్ బాగున్నాయి కదా, ఎందుకు నువ్వు చేయట్లేదు వాడికంటే? బికాస్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్వాలిఫికేషన్. హౌ మచ్ ఎఫర్ట్స్ హీ కెప్ట్, హౌ మచ్ నాలెడ్జ్ హీ హ్యాడ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ రోజు నీ దగ్గరికి ఐడియా ఫండింగ్ రావాలన్నా నీ పేరు పక్కనే ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్. ఆశిష్, డూ యు లవ్ యువర్ పేరెంట్స్? యువర్ సెల్ఫ్? ఒకసారి పైకి. నీకు సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా? ఎనీ బ్రదర్ సిబ్లింగ్? वो सब लोग को छोड़ दो. एक बार मेरा जो भी क्वेश्चन है ఆశిష్ కాదు ఇక్కడ కూర్చొని ప్రతి ఒక్క ఆన్సర్ చేయొచ్చు. క్వశ్చన్ అడగంగానే నిజంగా నువ్వు ఆ పొజిషన్ ఉంటే ఏం చేస్తారో ఆన్సర్ చెప్పు. आशीष, एक दिन आपका माँ पापा, फादर एंड मदर के साथ आप हाथ पकड़ के रोड पे जा रहे, यू लव योर पेरेंट्स टू द कोर. अनफॉर्चुनेटली सडनली एक बंदा आके रोड पे, कोई इडियट आके अचानक से आपका पापा का कॉलर ऐसा होल्ड किया, आप क्या करते हैं? मार दे. बगल में एक पत्थर रॉड है तो क्या करते हैं? उठा के मार दे. कितने लोग यही काम करते हैं? थैंक यू. प्लीज. हे, पापा का कॉलर होल्ड किया तो वो जो भी बंदा है, कितना भी लंबा है, कितना भी मोटा है, जोर से थप्पड़ मारते हैं. यस और नो? अगर पापा का कॉलर पकड़ लिया तो कितने लोग को गुस्सा आते हैं? गुस्सा आना राइट है, रॉन्ग है? राइट है. अगर पापा का कॉलर पकड़ लिया तो गुस्सा आते हैं ना. पापा का कॉलर पकड़ने के बाद गुस्सा आना करेक्ट है ना? उसी चीज को अगर मदर और फादर कोई भी कॉलेज के पास आके, सर मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटी कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है बोल रहे तो सडनली टीचर स्टार्टेड सेइंग दैट, क्या सर आपका बेटा ऐसा कर रहा है, क्या सर आपका बेटा ऐसा कर रहा है, क्यों सर ऐसा बच्चे को पैदा किया करके बोला तो उसका गुस्सा आता है, नहीं तो यहाँ दर्द होता है. राइट? सॉरी टू से दिस, स्टूपिडली आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन. लास्ट 3 years फ्रॉम कोरोना कितने लोग, मम्मी ने कभी भी अरे टीवी मत देखो, कभी फ्रेंड्स के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ मत जाओ, कभी भी मोबाइल मत देखो करके बोल रहे तो ఎంతమంది అమ్మ మీద అరిచి, అమ్మని తిట్టి, అమ్మని కసురుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అడిగారు? బి ఆనెస్ట్. ఎంతమంది అమ్మని అరిచారు, అమ్మని కసురుకున్నారు? పుట్టి రాజు. ఏ अभी एक ऑफर दे रहा हूं, रिजवान सर के सामने, सारे मैनेजमेंट के सामने एक ऑफर दे रहा हूं. एक बंदा को 30 lakhs ऑफर देंगे, 30 लाख से 30 lakhs I will offer you in the form of check or cash or whatever, but the condition is आपका पेरेंट्स को मुझे दो. अरे पागल है क्या? आईफोन खरीद कर सकते हैं, KTM बाइक खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकता है 30 lakhs में आप दे सकते हैं? अरे यार, मेरे पास 26 ऑर्फन किड्स है,
उसको कोई भी पेरेंट्स नहीं है, अगर उसको दिए तो वो अच्छे से देख लेगा। आपको पेरेंट्स है ना, इसीलिए वैल्यू पता नहीं है। मेरे बारे में आई विल टेल यू वन थिंग, बिकॉज आई लॉस्ट माय डैड। क्यों पता है? हार्ट स्ट्रोक किसको ज्यादा आता है, मेल और फीमेल? मॉम और डैड? डैड। व्हाई? बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ अल्कोहल, नॉट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ टेंशंस, बिकॉज ऑफ टेंशंस। सॉरी टू से दिस, डोंट माइंड। हे, कभी आपको प्रॉब्लम है तो किसके पास जाके रोते हैं? माँ और पापा के साथ। अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम है तो किसके सामने रोते हैं? पापा और आपके साथ। कभी आपने देखा फादर को कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे के सामने, नहीं तो वाइफ के सामने रोना कभी देखा आपने? नहीं। इन द एंटायर वर्ल्ड, अगर आपको, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इंक्रीज योर पेरेंट्स लाइफ स्पैन, राइट? फॉर दैट ओनली वन थिंग, कभी भी कोई भी आके, अरे यार क्या बच्चे है भाई, सुपर है आपका सन और डॉटर देख के प्राउड फील करके ये बात उनको कान पे आ गए तो वो खुशी से एक और दिन ज्यादा उसका लाइफ स्पैन बढ़ेगा करके मैं बोला तो कितना लोग यस बोलते हैं, राइट? पुट योर हैंड्स अप। आई विल टेल यू 5 heroes. फर्स्ट हीरो, सेकंड हीरो, रेस्पेक्ट दिस 2 heroes forever. Who is the third hero? हाँ, ये जनरेशन को टीचर कैसा हो पता है? सर टीचर क्या है सर, हम लोग फीस भर रहे हैं ना, मैनेजमेंट सैलरी पे कर रहे हैं ना। अरे यार सैलरी पे करके काम लेना है तो जो भी काम कर सकता है, बट बच्चों का लाइफ चेंज करना है तो ओनली टीचर से कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटीफुल प्रोफेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। सॉरी अगर मैं बुरा मतलब रॉन्ग बोल रही तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू जब आप स्कूल में पढ़ रहे तो टीचर कभी क्लास में बोलते बोलते अरे यार मेरा वो स्टूडेंट अभी साइंटिस्ट में काम कर रहे हैं, अभी मेरा वो स्टूडेंट पुलिस में काम कर रहे हैं, अभी मेरा वो स्टूडेंट अभी इंजीनियर बना करके बोला नहीं बोला? अरे यार उनका खुद का बच्चे के बारे में बोलते नहीं बोलते मुझे पता नहीं, बट उसका क्लास के बच्चे सक्सेस हो गए तो उतना खुशी सेलिब्रेट करते हैं। यस और नो? सॉरी आप इस जनरेशन में, सर गूगल है ना सर, व्हाट इज द नीड ऑफ टीचर इन द सेंस, अगर गूगल में कुछ चाहिए तो आप जाके गूगल में टाइप करना है, नहीं तो गूगल में पूछना है। अगर मेरे लैंग्वेज में बोलना है तो गूगल पे जाके भीख मांगना है। अगर गूगल में जाके भीख मांग लिया तो वो पॉजिटिव देगा नेगेटिव भी देगा, दो भी देगा। बट अगर गूगल में जाके ఆఖరికి గూగుల్ కి అడుక్కుంటే నీకు రైట్ రాంగ్ రెండు ఇస్తుంది, కానీ అడగకుండా నీకేది కావాలో తెలుసుకుని దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి ఇచ్చే గురువు గ్రేటా గూగుల్ కి లేదా అంటే గూగుల్ కెన్ నెవర్ రీప్లేస్ ద గురు ఆల్వేస్ రిమైన్స్ ద గురు. దట్ ఈస్ ద రియల్ ప్రొఫెషన్. హే మార్క్ మై వర్డ్స్ 2026 March, India is going to face the biggest crisis, not because of corona, not because of GDP. The biggest crisis, what do you know पता है? टीचर्स नहीं मिल रहे, पूछ लो रिजवान सर को, कल किसी का पूछ लो, टीचर्स नहीं मिल रहे। गवर्नमेंट हैज बॉट वन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेव टाइगर्स। अरे टाइगर से इंडिया को क्या फायदा है मुझे पता नहीं, बट आई स्टार्टेड वन कैंपेन दैट इज टाइगर से क्या प्रॉफिट है मुझे पता नहीं, बट वर्ल्ड को आपके जैसे शेर को बनाए तो वी नीड टीचर्स लाइक टाइगर्स. दैट इज व्हाट सेव टाइगर्स करके कैंपेन मैंने शुरू किया. टीचर्स को वी नीड टू रेस्पेक्ट. आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स प्लीज स्टैंड वंस. लेक्चर सारे लोग प्लीज खड़े हो जाओ. दे आर द ट्रू हीरोज फॉर द एंटायर वर्ल्ड. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द टीचर्स. थैंक यू सो मच. दिस इज द ओनली गिफ्ट आई कैन गिव. थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स. इफ आई वांट टू गिव अ रेस्पेक्ट टू द एटमोस्ट प्रोफेशन. अरे एक डॉक्टर लाइफ को सेव किया तो भगवान के रूप बोलते हैं. अगर एक सोल्जर देश को प्रोटेक्ट किया तो भगवान के रूप बोलते हैं. सारे भगवान को क्रिएट करना सिर्फ गॉड ऑफ ऑल क्रिएटर्स, दे आर द टीचर्स. दैट इज द रीजन. रेस्पेक्ट टू द प्रोफेशन. टीचर्स आर द रियल गॉड्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हे सॉरी टू से दिस. आशीष आपका पापा का कॉलर होल्ड किया तो आपको गुस्सा है ना? अगर कोई आके आपके मम्मी के ऊपर कमेंट किए तो कितने लोग को गुस्सा आते हैं? వెరీ గుడ్. అమ్మని కామెంట్ చేస్తే కోపం వచ్చింది, నాన్నని కామెంట్ చేస్తే కోపం వచ్చింది కదా, నా టీచర్ని కామెంట్ చేస్తే కూడా నరికి పడేసుకోకండి. నీ బతుకు 15-16 years వయసు లేదు, నువ్వు టీచర్ కామెంట్ చేస్తావా? అసలు ఆ ప్రొఫెషన్ లేకపోతే నీ బతుకు రోడ్డు మీద ఉండేది. రెస్పెక్ట్ ద టీచర్స్. దిస్ ఈస్ అవర్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్, ఇండియన్ రూట్స్, ఇండియన్ కల్చర్. రెస్పెక్ట్ ద టీచర్స్ ఫర్ ఎవర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కన్వే. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ టీచర్స్. कितने लोग आज से रेस्पेक्ट कर सकते हैं? सॉरी आई रिपीट वंस अगेन. फर्स्ट हीरो I can't hear you. Second hero, third hero, fourth hero. एक बार बॉर्डर में खड़े होके पूरा उसका फैमिली को छोड़ के इंडिया इज माय फैमिली करके
those who are ready to sacrifice their life, they are the fourth heroes for the entire world. They are called the soldiers of the fourth heroes for the nation. Then who is the fifth heroes? నాలుగు మెతుకులు కడుపులో పోతాయని తెలిస్తే 4 నెలలు ఎండల కష్టపడే ప్రతి రైతన్న నాకు తెలిసి నిజమైన హీరోస్ అండి. ఫార్మర్స్ ఆర్ ద ట్రూ హీరోస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ నేషన్. నౌ టెల్ మీ. అవును, సారీ టు आस्क, आपका नाम क्या है? Who has paid the fees? आपका फीस कौन पे किया? आपका ड्रेस कौन खरीद लिया? आपका बेल्ट, शू? अभी जाके पागल लोग है ना, मैं इसका फैन हूं, मैं उसका फैन हूं करके करोड़ों रुपए वो लोग ले रहे, तो आप पागल के जैसे मैं उसका फैन हूं उसका फैन बोलता है ना, मैं किसका फैन है पता है? I'm a fan of my mother, I'm a fan of my father, I'm a fan of my teacher, I'm a fan of my soldier, I'm a fan of my farmer. That is what I am. My sincere request, आज से please 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 respect them. And last and final message, don't take me wrong. क्या सब लेते हैं क्या? कैसा पता है आपको? कैसा पता है आपको? हाँ, मूवीज. हे, मूवीज के सामने एक डिस्क्लेमर डालते हैं ना, क्या हुआ? नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, अगर पी लिया तो ऊपर जाते हैं, राइट? हे, वो सामने डिस्क्लेमर डाल के पूरा मूवी में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है, बिकॉज उसका दिमाग में क्या है पता है? एक बार 200 टिकट दे दिया तो आप बाहर में जाओ, आई विल शो ओनली नेगेटिव ओनली. कितने लोग को यू विल एग्री विद दिस? दैट इज व्हाट, राइट? पुट योर हैंड. सॉरी, for the past 15 years being a psychologist, I am working on drugs, alcohol, cigarette. अभी तक मुझे कुछ भी आदत नहीं है, बट 15 years I am working on it. वो लोग क्या बोलते पता है? ये डाल के क्या नशा चढ़ गया, नशा चढ़ गया क्या? अरे ये बोलते तेलुगु में मत्तु पदार्थो, मत्ते किंड, हिंदी में बोलते नशा चढ़ गया क्या? सारे लोग को नशा का मीनिंग पता नहीं. अभी मैं नशा का मीनिंग बताऊंगा, अगर आपको सही लगा तो एक बार क्लैप मारना. ओके, बोल रहा हूं, देखो. नशा क्या है पता है? ड्रग्स से लेने वाला नशा नहीं है. नशा यह है कि एक डॉक्टर ने हाथ बाईपास सर्जरी करने के लिए हाथों पे ग्लव्स डाल के यहां कट करने के बाद पूरा ब्लड उसका हाथ पे लगा के बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर लोगों खड़े होकर रो रहे, मेरा पति को बचाओ, मेरा डैडी को बचाओ करके फैमिली पूरा रो रहे. तो ये डॉक्टर 16 आवर्स विदाउट टेकिंग फूड, विदाउट टेकिंग रेस्ट, 16 आवर्स ऑपरेशन करके पेशेंट को बचा के बाहर आके ग्लव्स निकाल के फैमिली के पास जाके, सर आपका फादर अच्छा, आपका हस्बैंड अच्छा बोल रहे, तो पूरा फैमिली आके डॉक्टर के पांव चढ़ा पे ऐसा ब्लेस करके सारा भगवान रूप है करके बोल रहे. तो उस टाइम में डॉक्टर को नशा आता है ना, दैट इज कॉल्ड रियल नशा करके हम बोलते हैं. कर रहा हूं. अगर नशा क्या पता है? नशा मतलब 4 years एक ही गोल रख के 145 ग्रोथ पीपल के फाइट करने के बाद सीधा ओलंपिक्स में जाके वहां 53 कंट्री से 2800 पीपल से फाइट करके जीतने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में खड़े होके एक नेशनल फ्लैग ऐसा करके वो मेडल देने के बाद पंति किंद पेट्टी ఇలా కొరుకుతుంటే వచ్చే నशा ముందు డ్రగ్ నशा పనికిరాదని నేను అంటాను. ఓకే, नाम क्या है आपका? अफनान. सुनो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर? 2027 में आपका, सर 2026 में इंटर खत्म हो रहा है. ओके, 10 years के बाद, जस्ट इमेजिन 10 years के बाद यू गॉट सेटल्ड इन इंफोसिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट, 2037. रिमेंबर, अभी क्या है? 2026 में खत्म होता है. इमेजिन 2036 में आपका पूरा लाइफ सेटल हो गया, इंफोसिस का वाइस प्रेसिडेंट. ये बात रिजवान सर को पता चल गया. अरे नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम करना है तो किसी को भी गेस्ट लाना क्यों है, हमारा एलिमेंट स्टूडेंट करके 2036 आपको इन्वाइट किया चीफ गेस्ट की तरह. सारे 2036 में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बच्चे सब लोग बैठे हैं. वहां से रिजवान सर आपको बुला के, बगल में रिजवान सर, ऑल द फैकल्टी स्टैंडिंग बिसाइड यू, ऑल द पीपल ब्रॉट यू हियर, स्टेज के ऊपर आके आपको माइक देके ही इज आवर टुडेस चीफ गेस्ट करके आपको माइक दिया. तो उस टाइम में आपको नशा चढ़ता है ना, दैट इज कॉल्ड सक्सेस नशा करके हम बात करते हैं. नाउ टेल मी, ड्रग्स का नशा, सक्सेस नशा सुनाई नहीं दिया? अभी सॉरी ये बात बोलने के लिए आई फील अशेम. द थिंग इज, बाहर कोई आके मेरा एज के लोगों को दे डोंट सेल ड्रग्स. अगर कोई भी मेरे पास आके ए माल है क्या ट्राई करते कर पूछे तो मैं कैसा जवाब देता पता है? चप्पल निकाल के मारते हैं उन लोग को.
बट वो लोग किसको टारगेट करता रहते हैं? आपका एज से आके हे अल्कोहल है ट्राई करेगा, ये माल है ट्राई करेगा बोलते हो। आज से कोई आके दूसरा नशा को आपको देने के लिए करे तो बोला तो आप लोग क्या करना? किससे जवाब देना? किससे जवाब देना? चप्पल से जवाब देना। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट police duty, it's about your life. They are going to spoil your life right now. Use that word. And second thing, don't take me wrong. Second thing, don't take me wrong. Last week I was standing in front of a tea stall. I was drinking a tea. 10 रुपए का चाय पी रहा हूँ. उस टाइम में भूख लग रही तो वो साल्ट बिस्किट लिया मैंने. साल्ट बिस्किट लिया. साल्ट बिस्किट खा रहे तो बगल से एक कुत्ता आया. एक कुत्ता है. कुत्ते को भूख लग रहा है. मैं साल्ट बिस्किट खा रहा हूँ. वो आके उसको बिस्किट चाहिए. वो कैसा पूछता है मुझे? कुछ लैंग्वेज है? कुछ लैंग्वेज है ना? कैसा पूछता है? फर्स्ट ऐसा करता है, मेरे बच्चे मेरे करके. दूसरा क्या ऐसा करता है? पहले का ऐसा करता है. मुझे देखने के बाद ऐसा लगा इसको बिस्किट चाहिए करके मैंने एक बिस्किट दिया, वो खा लिया. भूख लगा, दूसरा बिस्किट दिया, खा लिया. वो 5-10 बिस्किट खाने के बाद उसका पेट भर गया. फिर मेरे ऊपर चिल्ला रहे तो हम क्या करते हैं? ओके, ये हो गया. दूसरा एक और बिस्किट लेके दूसरा डॉग के पास गया. हाउ मेनी ऑफ यू सीन आर्मी पुलिस ट्रेन्ड डॉग्स, राइट? अगर उसके पास जाके मैंने ये साल्ट बिस्किट डाला तो वो हिलेगा ऐसा? क्या करता है पता है? सुनो, इफ आई एम अ डॉग आई विल शो यू. क्या करता है पता है? अरे 2 मिनट में आप यहां निकल रहे तो पूरा बॉडी में काट के. यस और नो? कितने लोग अभी ये समझ में है? ये नॉर्मल डॉग है, ये ट्रेन डॉग है. हाँ, अभी दे रहा हूं. आई एम योर ब्रदर, नॉट एज ए गेस्ट फैकल्टी, नॉट एज स्टूडेंट सेंटर, नॉट एज ए साइकोलॉजिस्ट. आई एम योर ब्रदर. ट्रीट मी एज योर ब्रदर. कोई लड़का आके 120 रुपीज डायरी मिल्क चॉकलेट एक रोज फ्लेवर दे के ऐसा प्रपोज कर रही तो आप नहीं, चप्पल का बात दूसरा है, हम बताएंगे. अच्छी बात है, आप मेरा खुद का सिस्टर बन गए. अच्छी बात. सॉरी. अगर कोई आके प्रपोज कर रहे तो आप ऐसा तेल बना के नहीं जाना. कैसा बना पता है? ट्रेन्ड डॉग की जैसे. हमारा पूरा इंडिया में एक सिस्टर, शी बिकेम द ट्रेन्ड डिसिप्लिन पर्सन. शी इज नन अदर देन पीवी सिंधु. सारे घर में ऐसे सिस्टर होने के लिए आई एम थिंकिंग पीवी सिंधु. हे, टीवी ने इंटरव्यू में that interviewer asked, hey PV Sindhu, you are so tall, you are looking beautiful, don't you get any proposals, don't you get any love letters in the sense? She said, अरे भाई जितने सारे लव लेटर्स आए, जितने सारे प्रपोजल्स आए, पता है अगर एक भी महीने उस टाइम में कुत्ते की जैसा ऐसे चले गए तो आज पूरा दुनिया मुझे रेस्पेक्ट नहीं देगा. अभी मैंने शादी कर लिया, ट्रेन्ड पर्सन बन गया, शादी कर लिया. शादी करने के बाद दुबई, मालदीव्स, सिंगापुर, मलेशिया, ये चारों देशों में मैं टूर करके आया. 1 रुपए में नहीं लिया, सारे अरेंजमेंट्स करके. हर इंडियन इज गिविंग रेस्पेक्ट बिकॉज आई डिडंट बिकम ए स्ट्रे डॉग, आई बिकेम ए ट्रेन्ड डॉग करके. कितने लोग को समझ में आया? हे, सॉरी टू से दिस. अभी एक बात पूछ रहा हूं, डोंट माइंड. हे, हु एम आई? Brother. Okay, sorry. Sister, who brought this dress? Father. Parents. Okay. अभी फीस कौन पे कर रहे हैं? Parents. अगर खर्च के लिए पैसे चाहिए तो किसको पूछना है? That means your value is अगर आपको कुछ चाहिए तो आप పాపులం మెమోరియా అని అడుక్కునే స్టేజ్ కదా. నువ్వు వెళ్ళి ఇంకో అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పి నువ్వు ఒక డైరీ మిల్క్ ఇవ్వాలంటే ఈ 120 రూపీస్ ఎక్కడ అడుక్కొని తెచ్చావు? ఒక అడుక్కునేవాడు ఇంకో అడుక్కునేవాడికి వచ్చి నేను ప్రేమిస్తున్నా అంటే యు ఆర్ ఎ బికారి, ఐ ఎమ్ ఎ బికారి, దోనో బికారి, క్యా కరేగి? ఇతనే లోక సమझ में आ रहा है. సారీ టు సే దిస్, ద సేమ్ అప్లైస్ టు బాయ్స్ ఆల్సో. ఈ మధ్య చూసారా రోడ్డు మీద బైక్ తీసుకొని సైలెన్సర్ ఒకటి బైక్ లో వేసుకొని రై 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 అని వెళ్తా ఉంటాడు. వాడే అనుకుంటుంది సార్ నన్నే చూస్తున్నారా, అందరు నన్నే చూస్తున్నారా, కానీ చూసే వాళ్ళందరూ ఎలా చూస్తారు సార్? ఈడెవరా పిచ్చోళ్ళగా ఉన్నాడా? ఎస్ సార్ నో. కానీ ఆ బైక్ ఎవరిది? ఎవరు కొనిచ్చారు? పేరెంట్స్. దాంట్లో పోస్టులు పెట్రోల్ ఎవరిది? పేరెంట్స్. దానికి కావాల్సిన ఫోన్ పెట్టుకుని తిరుగుతుంది. ఆ ఫోన్ ఎవరిది? అడుక్కొని తెచ్చిందని బిల్డప్ ఎందుకు? హలో, ఒంటి మీద రూపాయి పెడితే 10 రూపాయలు కూడా ఎవరు కొనరు. రైట్ నౌ వీఆర్ ఆల్
Zero. How many of you agree with this? Hey, sorry, put your hands down. 0 into 0, how much? अंडा मिलेगा. अभी लोग जाके अगर कोई भी जा रहे तो हे वो मुझे देख रहे हैं ऐसा बोल रहे तो अरे वो एक्सटर्नल ब्यूटी को देख रहे हैं. एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार नहीं होता, इंटरनल सक्सेस से प्यार होता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कल्टिवेट. 0 to 0 is 0. माय सिंसियर रिक्वेस्ट. नेक्स्ट दसल. आपका नाम क्या है? अपनन. एक बात पूछ रहा हूँ, ये 2037 में रिजवान सर इसका फोटो पूरा जैसा मेरा फोटो आपको पेरेंट्स को भेज दिया ना, जैसा मेरा फोटो आप फ्लेक्स बनाया ना, अगर इसका फोटो 2036 में बनाए तो सारे वरंगल लोग इसका फैंस बनेगा करके मैं बोला तो आप अग्री करते हैं ना? इसका फैंस. अभी बोलो फैंस चाहिए, मुझे अट्रैक्शन चाहिए. अभी सब लोग कौन है आप लोग? मैं एक भिखारी हूं, आप एक भिखारी है, दोनों भिखारी रोड पे खड़े होके भीख मांगना है. कितने लोग का समझ में आ रहा है? सो सॉरी, अगर कोई आके बगल में जो भी फ्रेंड्स बैठे उसको बोल रहा हूं, రైట్ నో సొసైటీ ఇస్ గెటెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఏమంటాయి, నీ నెవరు చూడట్లా నువ్వు వేస్ట్ అంటే అప్పుడు నువ్వు చెప్పాల్సింది తెలుసా, నిజంగా వేస్ట్ రా, నా బతుకు ఆల్రెడీ 0, నన్ను ఎవరు చూస్తారా, నువ్వు మూసుకొని నీ పని చూసుకొని నా పని నేను చూసుకుంటాను. అంతేగాని పక్క నుంచి అమ్మాయి చేరి వాడిని నేను చూస్తున్నా అంటే నువ్వు వెంటనే అబ్బా అని వెళ్ళకూడదు. ఏం చేయాలి తెలుసా, సారీ వాడికి సైట్ ఉన్నట్టుంది, నా వాల్యూ 0, నన్ను ఎవరు చూస్తాడు, ఇది చూసి చేసేవాడు కాదు, నేను అచీవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చేవాడు నాకు తెలిసి రియల్ పర్సన్ అని నేను అంటాను. ఎస్ ఆర్ నో? ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. హలో, ఏదైనా సినిమాలు చూసి బిచ్చగాడు సినిమాలో వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు సార్, నాకు వాళ్ళు ఎవరు వస్తారంటే బిచ్చగాడిని ఏ ఒక్కడు లవ్ చేసి సావడు. దయచేసి సారీ టు సే దిస్, యూఆర్ ఆల్ 0. నా వాల్యూ లాస్ట్ 10 years వరకు 0. రైట్ నౌ మేకింగ్ మై వాల్యూ. రైట్ నౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ దర్ వాల్యూ. వాట్స్ యువర్ వాల్యూ? ఈ టైంలో మీరు కనుక రాంగ్ అట్రాక్షన్కి వెళ్తే లైఫ్ రోడ్డు మీదకి వస్తుంది. ఈ రోజు ఇదే వరంగల్లో చదువు మధ్యలో ఆపేసి రోడ్ల మీద తిరుగుతూ బేవర్స్ గా టైం పాస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా? వుడ్ యు లైక్ టు జాయిన్ ఇన్ దట్ గ్రూప్? జాయిన్ ఇన్ సచ్ ఎ గ్రూప్ దట్ where Rizwan sir should feel proud to invite you as a guest speaker in the same campus. That is called real success. That is called real Nakar. Let's make that kind of success. So, how many of you can give a promise that, sir, from today onwards, not external beauty, internal success करके कितने लोग बोल सकते हैं? अरे, so अगर कोई आके आज दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर वॉट एवर इट में भी, जब तक आप सेटल होने के पहले कोई भी रॉन्ग लव रॉन्ग अट्रैक्शन में जा रहे तो ये सॉन्ग याद रखना, आप एक भिखारी मैं एक भिखारी दोनों भिखारी करके. सॉरी, my words will be something different, but this is the final message. I have a huge respect on all the students because this is the right time where movies are creating a wrong impact. But one person today, he has called me and said that, sir, mera students, they are doing very good, sir. Only thing is, if they can focus on their career, because अगर marks नशा ना तो success का नशा. अगर कोई आके कुछ भी चीज सिगरेट पी लो, दारू पिएंगे करके बोला तो अरे मेरा लाइफ बर्बाद मत करना, आई नीड टू हैव दैट सक्सेस नशा करके कितने लोग का दम है बोलने का. लाउड लाउड लाउड, अच्छे से बोला सिस्टर, लाउड. कितने लोग का दम है बोलने का? So, thank you once again for this valuable time. अरे यार, I would like to say one thing. पहले मुझे ऐसा लगा ये इंटर बच्चे है ना, एंड दैट टू एमपीसी सीईसी वाईपीसी सब लोग है, ये मेरा बात सुनेगा नहीं सुनेगा मुझे पता नहीं है, बट वो मेरा थोड़ा सा वो मन के अंदर वो डर है. बट 2 घंटे में एक बार भी मैंने ऐसा नहीं बोला अरे यार डिस्टर्ब मत करो, सुन लो, डिस्टर्ब मत करो, ऐसे ही. Everyone, I want everyone to be successful. Guys, see, you will be always talking about sir is very serious, sir is not accepting these things. Why sir does these things with us? You can feel, you can see what he is feeling right now. We be harsh to you. We treat you very harshly, right? Sometimes when you are late, when your attendance is not there, we make you to kneel down, take sit-ups. But for whose sake it is? So that you people will be in discipline and you shape your life, but you people will never understand. Sir, our students, they create good reels on us. We have a page where they imitate the lecturers. And if today I'm talking anything here,
By today night itself, that will be updated. Yes? Yes. Even whatever it is, you are going on doing it. And if you are having some problem, come and talk to us. Come and talk to us. Get that dareness to talk to us, not on the social media. Just commenting on the lecturers, making some reels on them, or doing something else. Is it good for you all? Today, I thank Sudhir Sandhya sir. After his busy session also, he has given us his complete day. Sir already told that one day he will be in one of the states. Yesterday also he was in Andhra and just he accepted. Whole night he was traveling and morning 6 o'clock he has arrived here. So you can just imagine how much he is doing for the sake of people by giving different motivations. So we thank you from the heart that you have come here and you have accepted our invitation. Thank you. Give a round of applause to Sudhir Sandhya sir. And after reaching her, now whatever you have heard from sir, the different part will be for the parents also. You can invite them. The session will start exactly at 2 o'clock. Please give a round of applause to sir. What do you call, continuous efforts. So we have been listening sir's session in the morning and I learned a lot of things. He said about the important qualities to be maintained and he also designed with the self things. తనే ఒక 4 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ గురించి చెప్పారు. చాలా నచ్చింది. మార్నింగ్ సెషన్లో స్టూడెంట్స్ని చాలా ఇన్స్పైర్ చేశారు. మోటివేషన్ అనేది is it comfortable telling to all the people? I think so here. Yes. So motivation biologically ఉంటుంది and motivation by taking the inspiration from others ఉంటుంది. Okay, as ma'am told, we talk about social media. Okay, let it be about that. But being parents, how many of us are spending time with our kids? Being employed or staying at home, mothers, how many of you are spending time with your kids? Can anyone tell me? How many hours you spend at least after coming back? I have much friendships outside. So without any delay, now I would like to invite Sudhir Sandhya sir to take on the program. అంతకుముందు రోజుల్లో మనకేముండేది? టీచర్లు అంటే భయం ఉండేది, అమ్మాయిలు అంటే భయం ఉండేది, అన్ని భయం ఉండేది. అందుకే మనం జాగ్రత్తగా ఈరోజు సమాజం వేసుకుంటున్నాం. కానీ ఈరోజు మనల్ని చూసి వాడు భయపడ్డం కాదు. ఎంతమందికి అర్థం అవుతుంది? ఇప్పుడు సార్ మీకైతే బిజినెస్ మీకైతే చేసేవాడు మీరంటే భయం లేకపోతే మీకు ఎలా ఉంటుంది సార్? మీకెంత చేసేవాడు మీకు భయపడకుండా నయం సార్ కదా నయం చేయండి, నేను ఇలాగే పని చేస్తా, ఏం చేస్తాను అని అడిగితే ఉద్యోగం మానేస్తావా, ఉద్యోగం చేసేస్తా, లేదా పోతా, నువ్వేం తీసేది అనే విధంగా రివర్స్ అయితే మీకు ఎలా ఉంటుంది సార్? కోసి మటన్ కోసి అనిపిస్తుంది రైట్ అవ్వండి సార్. అలాగే ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇంతకుముందు రోజుల్లో ఎలా ఉండేది తెలియదు, కానీ ఈ మధ్య ఎవరు భయపడుతున్నారు తెలుసా? అమ్మా నాన్న భయపడతారు, టీచర్లు భయపడతారు. ఇప్పుడు పాఠాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? దయచేసి 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 బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, టీచర్లు ఎవరు మన పిల్లలు పట్టడానికి చేయరు. అవునా? పోనీ మీ టైం బాగాలేక కొట్టించుకున్న రోజు ఇంటికి వెళ్ళి నాన్న టీచర్ నన్ను కొట్టాడు అని చెప్పగానే అదా 2 లారీలు చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం అనేవాడు. ఏమనేవాడు? ఒకవేళ టైం బాగాలేదు చెప్తే ఏం చేసేవాడు? ఏం తెలుసా? ఫస్ట్ అడుగుతాడు, ఆయన చేత కొట్టాడు, డాడీ ఆయన చెత్త కొట్టాడు, నువ్వు లోపలికి కదా నా బెల్ట్ ఉంది అని 4 తగిలించాడు నేను అంటాను. ఎంతమంది వస్తున్నారు? పైగా ఇంతకుముందు టీచర్స్కి అలికాల దగ్గర నుంచి బాడీ దాకా వణికేదని నేనంటే ఎంతమంది వస్తున్నారు? చదివిస్తే 4 సబ్జెక్టు బాగా చేసింది, ఇంకో సబ్జెక్ట్స్ కావాలని అజాగ్రత్త వదిలేసింది సార్. అందుకని నేను నిన్న క్లాస్లో అందరి ముందు కూడా అన్నాను, అక్కడే నిల్చోబెట్టి, తల్లి ఇలా చేస్తే నేను పంట దొంగలు బతకాల్సింది, నీ జీవితం నాశనం అవుతుందంటే ఈ అమ్మాయి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంటికి తీసుకెళ్ళి దానికి కొద్దిగా మసాలా బిర్యానీ వండి నాన్న నన్ను టీచర్ తిట్టాడని చెప్పగానే ఏం జరిగిందో తెలియకుండా 2 సుమోలు నేరుగా స్కూల్ మీదకి వచ్చాను. ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం అడుగుతాను, మహా అయితే ఆ టీచర్ ఉద్యోగం పోదు అంటే
మహా అయితే ఆ స్కూల్కి ఇంకో 10 అడ్మిషన్ తగ్గుతాయి. కానీ ఇంకోసారి ఆ కూతురు ఏం చేస్తుంది తెలుసా? కారిడార్లు నడుస్తున్న ప్రతిసారి ఏంటన్నా మా టీచర్ మా నాన్న వచ్చి కడిగేసింది, ఏంటన్నా మా నాన్న వచ్చి కడిగేసిందని ఇంకా జీవితంలో ఏ ఒక్కరికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వద్దని నేనంటే ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఈ రోజు నుంచి బయట దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, టీచర్ని ప్రశ్నించే సమాజం మంది కాదు. ఎక్కడో ఒక టీచర్ తప్పు చేసి ప్రతిసారి తీసుకెళ్ళి టీచర్ని పాయింట్అవుట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. నాకు మొన్న పేరెంట్ చూస్తే నిజంగా కర్మ అనిపించింది. పిడుగురాల్లో స్కూల్కి వెళ్ళేసి అక్కడ మాట్లాడుతుంటే ప్రిన్సిపల్ గారు ఒక ఇన్సిడెంట్ షేర్ చేశారు. సార్ ఇప్పుడుండే పేరెంట్స్ అందరూ ఒక లెక్క సార్, మా దగ్గర ఉన్న ఒక పేరెంట్ మాత్రం నిజంగా హ్యాట్సప్ అన్నాడు. ఏంటంటే అక్కడ ఏం జరిగింది చెప్పచ్చా? ఏం జరిగింది సార్? ఈయనంట ప్రిన్సిపల్ గారు, అది స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు మధ్యాహ్నం బ్రేక్ టైంలో లంచ్ టైంలో ఆయన లంచ్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తాడు, ఆయన బ్రేక్ ముందు చేస్తాడు. ఆ రోజు లంచ్ బ్రేక్లో ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఈయన గ్రౌండ్లో నడుస్తూ ఉంటే రోడ్డు మీద ఎవరో గేట్ దగ్గర స్కూల్ గేట్ ఆపోజిట్ లో ఒక అబ్బాయి నిలబడి చేయొప్పుతున్నాడు. ఏంటో ఎవరో మన స్కూల్ సైకిల్ చేయొప్పుతున్నాడు అని చెప్పి ఇలా చూడగానే పైన కిటికీలో 8th క్లాస్ అమ్మాయి చేయొప్పుతోంది. వెంటనే ఇంకేం అర్థం కాదు. సరే వాడిని పట్టుకుందాం అని చెప్పి నేను గేట్ దగ్గరికి వెళ్తే వాడు చూసి వాడు తప్పించుకొని ఏం చూస్తే అమ్మాయి అక్కడ ఉంది. ఒక్కసారి నేను చూశానని చెప్పి ఆ అమ్మాయి చూసి నేరుగా అమ్మాయి లోపలికి వెళ్ళింది. ఏం చేశారు సార్ ప్రిన్సిపల్ గారు? ఒక నిమిషం చెప్పి టీచర్ ఇచ్చి ఆ పైన స్టూడెంట్ పిలుచుకురా అన్నాడు. స్టూడెంట్ పిలుచుకురా అన్నాడు. ఏం చేశారు తెలుసా? పంపించిన క్యాబిన్కి వచ్చేసరికి టీచర్ పై నుంచి పరిగెట్టుకుంటూ అడుచుకుంటూ సారా నడుచుకుంటూ వస్తుంది. ఏమైందమ్మా అంటే ఈ అమ్మాయి ఏం చేసింది తెలుసా? 8th క్లాస్ అమ్మాయి దగ్గర ఉందా లేకుంటే మహామేధం అనుకుంటున్నా వెళ్ళి. కానీ ప్రిన్సిపల్ గారు నన్ను చూశాను, ఇప్పుడు మా ఇంట్లో చెప్తే నాకు భజన అయిపోతుందని చెప్పి ఏమేం చేసింది తెలుసా? షార్ప్నర్ ఉంటుంది కదా, షార్ప్నర్ బ్లేడ్ తీసి స్క్రూ తీసి ఆ బ్లేడ్తో 3 ఘాట్లు పెట్టింది. వెంటనే సార్ ఘాట్లు పెట్టిందంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ అనుభవం ఉన్నాడు కదా, ఏం మాట్లాడకుండా ఏం పనులు తీసుకురాడు. ఆయన తీసుకురాగానే ఈయన దగ్గర కర్చీఫ్ ఉంటే కర్చీఫ్ చూపేసి పెద్ద ఘాట్లు ఏం జరిగేదేం కాదని ఘాట్లు పెట్టుంటే నేను కర్చీఫ్ వేసి కూర్చోబెట్టాడు. ఈ లోపల వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేశాను. అమ్మాయి ఒక రైతు పొలం పని చేసుకొని అప్పుడే లుంగి పంచేదాకా ఎగ్గట్టుకున్నాడు. ప్రిన్సిపల్ గారు రూమ్ దగ్గర రాగానే ఆయన ఏం చేశారు సార్? పంచేలా కింద తీసి నేరుగా లోపలికి వచ్చి గురుగారు కూర్చోవచ్చారండి. ఆయన ప్రిన్సిపల్ గారు కూర్చోబడ్డాడు. ఈయన కూర్చొని ఆయన కూర్చోగానే పాప అక్కడ కూర్చోండి. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏం చేశారు తెలుసా? నేరుగా పైకి నుంచి పాప దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యి ఇలా పెట్టి తవడకి సొక్కట్టు పీకితే పోయి ఆ మొలబడింది. ఈ తండ్రి ఒకసారి పైకి లేచి సార్ ఒకళ్ళు చంపే పనికి చంపేసేయండి, శవాన్ని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను, ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసా అని అడిగాడు తండ్రిని. ఏ సార్ మీరే కొట్టారంటే ఈ పిల్ల ఏదో పనికి పని చేస్తుంది, మీరు చెప్పండి నేను తీసుకెళ్ళిపోతా, చంపేస్తే తీసుకెళ్ళిపోతాను. నేను కొట్టింది మీ అమ్మాయి ఎవరికి చెయ్యొప్పిందో దాని గురించి నేను కొట్టలేదండి. ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందామని నేను పిలిచే టైంకి భయపెట్టడానికో బెదిరించడానికో బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి 3 ఘాట్లు పెట్టింది కదా. రేపటి రోజు దీన్ని పెళ్లి చేసి పంపించిన తర్వాత అత్తేదన్నా అల్లుడు ఏదన్నా వాళ్ళకి సంపకపోతే ఇలాంటోళ్ళు వద్దండి అని చెప్పి అన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ తండ్రి చేసింది రైటా రాంగా? ఆ టీచర్ చేసింది రైటా రాంగా? ఇప్పుడు మనము భయం పెట్టగా ఎవడో భయం పెట్టకపోతే ఎలా అవుతుందండి? దయచేసి ఈరోజు నుంచి తండ్రి నేర్పియాల్సింది తండ్రి నేర్పియాలి, తల్లి నేర్పియాల్సింది తల్లి నేర్పియాలి, టీచర్ నేర్పించాల్సింది టీచర్ నేర్పించాలి అంటే ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? సరే కానీ వచ్చిన లాజిక్ మాట్లాడు. మీకు ఎంతమంది పిల్లలు సార్? ఏం చదువుతారు? ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ 10th అబ్బాయి అమ్మాయి? ఓకే సార్, పని చేద్దాం. దీనికి మాట్లాడుతాం ఏంటంటే 2 కోట్లు ఇస్తాను, మీ పిల్లలైతే నాకు ఇచ్చేది ఇస్తారా? 2 కోట్లు అండి, మీ జీవితాంతం మరి సంపాదిస్తారు లేదు, 2 కోట్లు ఇస్తున్నాను, మీ పిల్లలు నాకు ఇచ్చేది. ఎవరైనా ఇలా టాపర్ ఉన్నారో చెప్పండి ఇస్తాను. ఎందుకు బస్ 2 కోట్లు ఉందామంటే అంటే సార్ వేస్ట్ కాదు. 2 కోట్లు ఎవరైనా ఇచ్చేవారు ఉన్నారు? సరే కానీ ఇంత మంచి ఆఫర్ నాకు తెలిసి ఫుడ్ కోట్లు వచ్చి ఎవరు 2 కోట్లు ఇస్తాను, ఇంకా కావాలంటే ఇంకో వడ్డీ వేసి 1 కోటి ఇస్తాను, 3 కోట్లు ఇస్తాను. ఇస్తారు ఎవరన్నా? పోయితే సార్ కానీ అందరూ ఏం చేస్తారు చెప్పంటారు? 34,000 ఫీజు కట్టేసి 34,000 ఫీజు కట్టేసి లేదా 1,00,000 రూపాయలు 2 లక్షలు ఫీజు కట్టేసి డబ్బులు కడుతున్నాం మీరు చూసుకోండి అని పిల్లల్ని వదిలేసే తల్లిదండ్రులు ఈ జనరేషన్లో ఉన్నారు. 2 కోట్లు ఇస్తే మాత్రం వదలమని చెప్పన్న అదే ప్రేమతో చెప్తున్న తల్లిదండ్రులకి చేతులు అర్జించి నేను అడుగుతున్నాను. ఫీజు కట్టేసాం వాళ్ళు చూసుకుంటారు, ఫీజు కట్టేసాం మొత్తం మీరు చూసుకోండి అని చెప్పి బాధ్యతను అప్పగించడం
రైటా రాంగ్? సార్ మీరు టీచర్గా పనిచేసిన ఎక్కడ సార్? ఇక్కడేనా మీరు? ఏ స్కూల్? ఓకే. మీ దగ్గర 30 మంది పిల్లలు ఉంటారు. 30 మంది పిల్లలకి మీరు అన్ని నేర్పగలుగుతారా? మీరు ఎంతమంది ఇప్పుడు కదలే 10th కానీ 9th కానీ 8th కానీ మీ పిల్లలు ఒక నెల రోజులు సమ్మర్ వెకేషన్ ఉంటే ఎప్పుడెప్పుడు స్కూల్ తెరుస్తారా బాబు అని ఎంతమంది మీరు ఫీల్ అయ్యారు? ఎప్పుడెప్పుడు స్కూల్ తెరిస్తే వెళ్ళిపోతాడని ఎంతమంది ఫీల్ అయ్యారు? అవునా? ఎందుకంటే కష్టం కదా. అలాంటిది 2 కోట్లు ఇస్తానంటే పిల్లలు ఇవ్వలేదు కదా. కానీ 1,00,000 రూపాయలు సార్ ఫీజు దోస్తేసి నాకు తెలియదు ఎంత 80,000 కట్టేసి మొత్తం మీరు చూసుకోండి దత్తకి తల్లిదండ్రులకి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నాను. వాళ్ళు 80,000కి కేవలం సబ్జెక్ట్ మాత్రం నేర్పిస్తారు, మిగతాది నేర్పించాల్సిన తల్లిదండ్రులే నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? దయచేసి మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, ఈ రోజు నుంచి ఫీజు కట్టా మీరు చూసుకోండి అంటే ఇంకొద్ది ఎక్కువ ఫీజు నేనే ఇస్తా, నాకు ఇచ్చేయండి. అప్పుడు వాడిని తంతానా తోతానా ఏదైనా చేస్తే నేను బాగు చేస్తాను. ఇప్పుడు తంతానంటే మీరు వస్తారు, తనకు ప్రతి పడిపోతాడు. ఏం చేయాలి? ఏది చేయకుండా జైల్లో ఖైదీలు కట్టేస్తే ఎలా వస్తుంది? సో ఈరోజు నుంచి మూడోది, ఫస్ట్ ఏంటి? ఎవరితో కంపేర్ చేయాలి? వాళ్ళతో. సెకండ్ది, ఈరోజు నుంచి ఏం నేర్పియాలి? వాల్యూస్, అది మీరే. మూడోది అత్యంత ఇంపార్టెంట్, టీచర్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఇది మాత్రం 80%. अगर आपके बच्चे आके अगर आपका लड़का आके कुछ भी बोल रहे तो హ్యాపీగా లడకూడదు. ఎలా అంటే నేను ఒక విషయం చెప్తాను. సార్ మీ షాప్లో డిటిహెచ్ కొన్నాను, నేను వచ్చి ఏంటంటే మీ డిటిహెచ్ అమ్మని తెలియదా మీకు అనగా వీడుగాక మొదలష్టపోడు కొన్నాడు, పెద్ద వీడు వచ్చి నా మీద అరుస్తున్నాడు అని చెప్పేదానికి. అలా కాకుండా సార్ మొన్న మీరు నాకు చెప్పారు ముందే ఎయిర్టెల్ డిటిహెచ్ 2 ఎయిర్టెల్ డిస్ట్రిక్ట్ బాగుంటుంది అంటే నేనే పొరపాటు డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకెళ్ళా. ఇది ఎందుకో పని చేస్తాను, మీరు కొద్దిగా సపోర్ట్ చేస్తాను, క్లియర్ చేస్తానంటే ఈ రెండిట్లో ఏది మీకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చి ఇంకా వీడికి చెయ్యాలనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ సెకండ్ కదా. దయచేసి ఈరోజు నుంచి టీచర్ని అడిగే పద్ధతి ఒకటి ఉంటుందని నేనంటే ఎంతమంది ఒప్పుకుంటాను? ఓకే, ఇది 3rd వన్. 4వది, అవును ఏమనుకోకండి ఇలా అడుగుతున్నాను, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? నాకు తెలియదు అడుగుతున్నాను అమ్మ, చెప్పండి. ఎందుకు ముందే దిగబరా? సార్ మీకు బండి ఉందా? మీకు ఇప్పుడు బండి ఇచ్చి ఆ వరంగల్లో హైవేలో అలా వెళ్ళమంటే మహా అయితే ఎంత స్పీడ్ వెళ్తారు? ఇంకా గట్టిగా అయితే 50 దాటరు. ఒకవేళ పొరపాటున బండి 50 దాటి ఎక్సలెంట్ వెళ్తుంటే లోపల నుంచి ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా? అరే జాగ్రత్త, వెనక ఫ్యామిలీ ఉంది అనిపిస్తుంది. గట్టిగా గట్టిగా చెప్తారు. ఇక్కడ కూర్చుని ఒక్కరు 60 దాటండి, గట్టిగా మాట్లాడితే 80 దాటడానికి ఒళ్ళు వనకద్దని నేను అంటాను. ఎందుకంటే వెనక ఫ్యామిలీ ఉంది. సరే, ఇదే బండి తీసుకెళ్ళి ఒకడికి ఇద్దాం. వాడికి నీ జాతి దగ్గర పిల్లడికి ఎవడో పడిచ్చి వాడు బండిలో కూర్చోగానే 17-16 ఏళ్ళ వయసు కదా, రక్తం బాగా మరుగుతుంటుంది కదా, 60 70 లేదు 80 లేదు మినిమం 100 పడగానే అని ఎక్కతా ఉంటే సార్ 40లో ఉంటే బండి కంట్రోల్లో ఉంటుందా? 80లో ఉంటే కంట్రోల్లో ఉంటుంది. 40 కదా. అందుకే 18 ఏళ్ళు వచ్చేందుకు ఉడుకు రక్తం చల్లారలో, అందుకని వాడికి డ్రైవింగ్ చేసే అర్హత లేదని వాడికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవ్వాలని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఫ్యాంటాస్టిక్. ఓటు హక్కు ఎప్పుడు ఇస్తారు? 18 years. ఎందుకంటే వాడు మెచ్యూరిటీ లేదు. అసలు ఓటు హక్కు వేస్తే దేశం నాశనం అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ బండి డ్రైవింగ్ ఇస్తే ఫస్ట్ వాడి జీవితం మాత్రం నాశనం అవుతుంది. రెండోది ఏం తెలుసా? ఇప్పుడు నేను కొత్త రూల్ ఒకటి తీసుకొని వద్దామని గవర్నమెంట్తో ఫైట్ చేస్తూ ఒకటి తీసుకొస్తాను. అదేంటి తెలుసా? 18 ఏళ్ళకు వచ్చేంత వరకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎలా ఇవ్వట్లేదు, 18 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు వాడికి ఓటు హక్కు ఎలా ఇవ్వట్లేదు, 18 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు ఫోన్ కూడా కొనివ్వకూడదని నేను ఒక రూల్ తీసుకొని వద్దామని చూస్తున్నాను. 18 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? నాన్న దగ్గరికి వచ్చి వాడి దగ్గర మొబైల్ ఉంది, నువ్వు కొనివా అని ఈయన పీక మీద డ్యాన్స్ ఇస్తే ఈయనేం చేస్తాను? ఇంకా ఈ రోజు నుంచి అన్నిటికంటే ప్రమాదం ఏంటి తెలుసా? నేను ఒక రీసెర్చ్ చేశాను. అంతకుముందు ఇంటర్నెట్ కేఫ్లు ఉండేవి, మీకు ఎంతమందికి తెలుసు? ఇంటర్నెట్ కేఫ్లు ఉండేవి, అప్పుడు ఫోన్లు ఉండేవి. ఇంటర్నెట్ కేఫ్లోకి వెళ్ళి సారీ అమ్మా మనందరం మెచ్యూర్గా మాట్లాడతాం, రాంగ్ సైట్స్ అన్ని వాళ్ళు వెళ్ళి చేసుకొని వచ్చేవాడు. ఈరోజు అక్కడ దాకా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ పక్కింటి మానసత్తుడు ఎంత బాగా చెప్తాడు, నువ్వు నా దేనికి అడగ మా నాన్న మాట గౌరవించి నేను అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని మ్యాథ్స్ నేర్చుకొని వచ్చా, మార్కులు బాగా వచ్చాయి, మా నాన్న హ్యాపీ, నేను హ్యాపీ అయిపోయింది. కంపేర్ చేస్తే పిల్లలు నాశనం అవుతారు. అందుకే ఈ మధ్య దరిద్రం ఏం తెలుసా?
ప్రతిదీ రీప్లేస్ చేసి 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 పెళ్ళయ్యాక భార్యాభర్తల సంబంధాలు కూడా అడ్జస్ట్ అవ్వడం మానేసి రీప్లేస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది చెప్పారు? దయచేసి ఈరోజు నుంచి 50% మీ డబ్బులు, 50% వాడి డబ్బులు. సార్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తాయంటే చెప్పండి, నువ్వు బీటెక్ అయిపోయిన సాయంత్రం పూట ఫోటోషాప్ లేకపోతే ఏదో నేర్చుకొని నువ్వు సంపాదిస్తే కావాలంటే 15,000 నువ్వు పెట్టు, 15,000 పెడతా అంటే అప్పుడు వాడికి ఆ డబ్బు ఇల్లు తెలిసి అప్పుడు వాడు దానికి విలువ ఇస్తాడని నేను అంటాను. ఎంతమంది చేయడం రెడీగా ఉన్నారు? ఈరోజు సప్లై చేయండి. ఇది 4వ పాయింట్. ఫస్ట్ది ఎవరితో కంపేర్ చేయాలి? వినపల్ల. సెకండ్ది వాల్యూస్. థర్డ్ వన్ రెస్పెక్ట్ టీచర్స్. ఫోర్త్ వన్ ఈ రోజు నుంచి ఏమి ఇవ్వకూడదు. వాడు ఏం కోర్చాడండి గిఫ్ట్ గా మొబైల్ ఇవ్వడానికి? ఈ వచ్చే పేరెంట్స్ అందరూ 10th క్లాస్ పాస్ అవ్వగానే నేను 10th పాస్ అవ్వు, నేను మొబైల్ ఇస్తాను. అసలు 10th వల్ల పెద్ద IAS ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడానికి. ఈ మధ్య దరిద్రం తెలుసా? 10th పాస్ అవ్వడం కష్టం కాదు, 10th ఫెయిల్ అవ్వడం కష్టం. పాస్ అవ్వడానికి వాడే చేసేస్తారు, పెద్ద విషయం కూడా కాదు. దానికి వీడేదో పెద్ద పొడి చేసినట్టు మొబైల్ ఇస్తానంటారు సార్. ఫస్ట్ వాళ్ళ పట్టాలి. ఈ రోజు నుంచి నో మొబైల్ ఫోన్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. నవంబర్ నుంచి మార్చ్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యే లోపల కనీసం 2 సార్లు కాలేజ్కి వచ్చి మా వాడి గురించి నేను తెలుసుకుంటాను అని ఎంతమంది చెప్పగలుగుతారు? హలో, ఎందుకు కారణం చెప్తాను సార్. మీ అబ్బాయి ఇక్కడ చదువుతున్నాడు, ఏ క్లాస్? సెకండ్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్? సెకండ్ ఇయర్. మీ పేరు సార్? ఫయాజ్ గారు నేరుగా క్లాస్కి వచ్చారు. బయట ఫ్యాకల్టీ ఎవరండి? మ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. మీ అబ్బాయి పేరు? జవహర్. నేను వచ్చి మ్యామ్ మా అబ్బాయి జవహర్ ఎలా చదువుతున్నాడు అనగానే ఈవిడ మాకు బాగా చదువుతున్నాడని చెప్పి ఈవిడ వెళ్ళి క్లాస్లో సూపర్ రా, ఈరోజు జవహర్ వాళ్ళ డాడీ వచ్చాడు, ఐ ఫెల్ట్ వెరీ ప్రౌడ్, వాళ్ళ నాన్న చదివారని చెప్పి అనగానే క్లాస్లో వాడికి కనీసం 1% ఒరే మా నాన్న వచ్చాడా, అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఆయన ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పి జాగ్రత్త పెరగద్దని నేనంటే ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? భయం లేకపోతే జాగ్రత్త పెరగదు, అవునా? అలా 2-3 సార్లు వచ్చానుకో, ఒరే మా నాన్న ప్రతిసారి వస్తున్నాడు అంటే చెక్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఎందుకని చెప్పి వాడు రోజు కాలేజీకి రావడం మొదలు పెడతాడని నేను అంటాను. రైట్ అర్థం. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది తెలుసా? పేరెంట్స్ ఎప్పుడు వస్తారు నేను చెప్తాను. ఎప్పుడు వస్తాను తెలుసా? చెప్పచ్చా? ఎప్పుడు వస్తారంటే ఏదన్నా చిన్నది జరగంగానే వచ్చేస్తారు కదా, అలాంటి వాళ్ళని చెప్తాను. ఈరోజు నుంచి గుండెలు మీరు చేసుకొని మనస్ఫూర్తి చెప్పండి, మీ అమ్మాయి అబ్బాయి అంటే మీకు ఇష్టమైతే మాత్రం నెక్స్ట్ 3 నెలల్లో నెక్స్ట్ పీటీఎం ఎప్పుడు వచ్చారు? నీ వాడు చదివాడా సచ్చాడా మాకు సంబంధం లేదు, నేను చెప్పాల్సి వస్తావు, వాడు పోతే పోయాడని చెప్పి వదిలేస్తారు. కార్పొరేట్ ఏంటంటే నాకు లాభం వచ్చిందా ఆయన ఎంటబడి నాకు సంబంధం లేదు. కానీ ఇటువంటి కాల్లో ఏం చేస్తుంది తెలుసా? వాళ్ళు కట్టే 10 రూపాయలకి మనం ఎంత న్యాయం చేయొచ్చా అని చెప్పి ఈ రోజు మీ దగ్గర నుంచి 1 రూపాయి తీసుకోకుండా ఇంత అరేంజ్ చేసి నన్ను బయట తీసుకోవడం చేసిన కారణం ఏంటి తెలుసా? సార్ వాళ్ళు మాకేమి ఇచ్చారని కాదు సార్, వాళ్ళకి మా సంస్థ నుంచి ఏమి ఇవ్వాలి అని ఆలోచించే వ్యక్తులు నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఈరోజు సాహిత్య కాలేజ్ వాళ్ళు అంత గొప్పగా ఆలోచించి వాళ్ళు. అవును, మీకు విషయం చెప్పంటారా? పీటీఎం పెట్టకపోతే వాళ్ళకి ఒక క్లాస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది, పీటీఎం పెట్టకపోతే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా క్లాస్ ఉంటుంది, హ్యాపీగా వాళ్ళు టైం పాస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ వాళ్ళకి ఎంత ఆనందం అంటే ఏమన్నా అవి కూడా ఎందుకు తెలుసా? మీ పిల్లల్ని చూసుంటే వాళ్ళు పీటీఎం పెట్టాల్సి వస్తుంది. మీ పిల్లల్ని మా దేశ భవిష్యత్తు ఖచ్చితంగా షేప్ చేయాలి, వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆ బాధ్యత తీసుకొని పీటీఎం పెడుతుంటే లేదు సార్, సీఎం తర్వాత నేనే బిజీ సార్, పిఎం తర్వాత నేనే బిజీ సార్ అని చెప్పి బతికేది పిల్లల కోసం చెప్పడం కాదు. ఒక్కరోజు మీరు క్యాంపస్కి రండి, వారి బాడీలో వెన్నుల వరకు స్టార్ట్ అవుతుందని నేను అడగండి. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు ఆ విషయం? రండి. ఈసారి నెక్స్ట్ పీటీఎంకి ఎంతమంది అర్ధగంట టైం ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు? 3 నెలల అర్ధగంట కూడా టైం ఇవ్వలేకపోతే సార్ షాల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, మొత్తం సన్మానం చేద్దాం. ఎంతమంది వస్తారు? ఎవరి కోసం? మీకోసం కాదండి, మీరు ఎట్టపోయి నాకు సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాడికి భయం రావాలండి. ఆ భయం తెప్పారంటే 5th పాయింట్ నెక్స్ట్ పీటీఎంకి అందరు ఉండాల్సింది. అర్ధగంట రండి, మీరు ఏ టైం పడితే ఆ టైం రాకండి, అర్ధగంట రండి. ఇది 5వ, 6వ. ఎంతమంది ఈ బ్యాచ్ ఉన్నారు? ఎంతమందికి అర్థమైంది ఏంటది? టీవీ చూస్తూ మొబైల్ తినే బ్యాచ్ ఎంతమంది ఉన్నారు? కాంట్రాక్ట్ మీరే కదా
నైన్ సార్. ఓకే, నేను ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అంటాను. మిగతా ఎక్కడ ఉన్నారు పిల్లలు? ముగ్గురు ఆడపిల్లలు, మా పిల్లలు ఎక్కడ? ఫస్ట్ పాప, ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు ముగ్గురు ఏజెంట్స్ సార్. పాప ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్, మిగతా పిల్లలు ఖమ్మంలో ఉంటారు. మీ పాప మాత్రం మీతో పాటు ఉంటుంది. వెరీ గుడ్, ఇక్కడ ఉంటాను. సో ఈరోజు సాయంత్రం వెళ్ళాక నేను ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను, ఆఫ్టర్ చేయండి సార్. ఈరోజు సాయంత్రం వెళ్ళాక టైం టేబుల్ కూర్చొని హే అని చెప్పి మీ వైఫ్తో మాట్లాడండి. మీ వైఫ్తో కూర్చోబెట్టి ఒక చిన్న విషయం, ఈరోజు నేను కాంట్రాక్టింగ్ చేస్తుంటే నాకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నాకు అసలు బుర్ర కూడా అర్థం కావట్లేదు, నువ్వు ఒకసారి చెప్పని పాప కూర్చోని వైఫ్కి చెప్పండి. అదేదో ఒక ఇష్యూ. వాడు రాజేష్కి నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పిన రాజేష్ సోను ఇద్దరు కలిసి ప్రతిసారి ఇదే ప్రాబ్లం చేస్తున్నాడు. ఇటు పక్కన సాజిత్ కూడా ఇదే పని చేస్తుంది, ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు. దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేసి వాళ్ళు ముగ్గురు చేతి పని చేయించాడు నాకు అసలు తెలియట్లా. దాని గురించి వర్కౌట్ చేస్తున్నాను. కానీ మీ ఆవిడ ఏదో ఒక సలహా ఇస్తుంది కదా, ఇస్తుంది కదా. తల్లి నువ్వు కనుక ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, నువ్వేం చేస్తాను పాపను అడిగి మీరిద్దరు మంచి చెప్పారు. నేనేం చేశాను తెలుసా, నేను ఒకటి చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేశాను. ఈరోజు నేను నీకు సొల్యూషన్ చెప్పాను, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పాను, కానీ నేను ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొని వచ్చాను చెప్పి మీరు ఒక సొల్యూషన్ చెప్పండి. చెప్పిన తర్వాత ఆ 15 నిమిషాల పాటు పాప ఐడియాలజీని మీరు పెంచారని నేను అంటాను. రైట్ ఆర్ అర్థమైంది? ఆ భోజనం టైంలో ఇలా డిస్కస్ చేయడం వల్ల పాపకి రియాలిటీలో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఎలా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలని నేర్చుకుంటారు. అయిపోయిందా? ఇది నాకు ఎవరు నేర్పించారు తెలుసా? ఎంతమందికి ఇక్కడ బిల్ గేట్స్ పేరు తెలుసు? బిల్ గేట్స్ అంత తోపు ఎలా అయ్యాడో నాకు తెలిసింది ఎలా తెలుసా? బిల్ గేట్స్ అంట రోజు తను 8th క్లాస్ నుంచి 8th క్లాస్ అంటే 13 years నుంచి 18 years వచ్చేంత వరకు డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని వాళ్ళ నాన్న రోజుకు ఒక ప్రాబ్లం తెచ్చేవాడు, వాళ్ళ అమ్మ రోజుకు ఒక ప్రాబ్లం తెచ్చి డిస్కస్ చేస్తూ అన్ని మాట్లాడుతుంటే ఈయనకు 18 వచ్చేందుకు ఉరే ఇలా ఉంటుంది లైఫ్ అని మొత్తం తెలుసుకొని 18th year అప్పుడు ఒక బీటెక్ కాలేజ్ ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి వెళ్తే, బీటెక్ కాలేజ్ తరపున ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆ కంపెనీలో పెద్ద ప్రాబ్లం జరుగుతుంది. ఈయన వెళ్ళి 2 నిమిషాలు ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశారు. వెంటనే వాళ్ళు నచ్చి నువ్వు బీటెక్ చదవకపోయినా పర్లా నేరుగా వచ్చి ఇక్కడ ఉండంటే ఆ రోజు అతను కాలేజ్ డ్రాప్ అవడానికి కారణం అక్కడి నుంచి నేరుగా వెళ్ళి అక్కడ పనిచేస్తే ఆ కంపెనీలో కల్లా హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ మనకి ఇచ్చారు. ఎందుకు తెలుసా? ఐడియాలజీని పెంచారు. ఇప్పుడు తింటూ చూస్తూ ఉండాలా, తింటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి. సార్ నాకు తెలిసి మీరు సమాజంలో ఉండే కష్టాన్ని మీరు చూస్తున్నారు. అది కనుక పిల్లలకి ఇది నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు, ఇది నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు అని ఆలోచింపజేసే విధంగా చేస్తే ఐడియాలజీ మారద్దని నేను అంటాను. ఈ రోజు నుంచి తింటూ చూడడం ఈస్ బిగ్గెస్ట్ క్రైమ్. మాట్లాడుతూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎటువంటి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా వాళ్ళ ఐడియాలజీ పెరగదంటే ఎంతమంది చేయడం రెడీగా ఉన్నారు. ఈ రోజు నుంచి రాత్రి పూట అందుకే చెప్పాను, టైం లేకపోవచ్చు, గడిపిన కొద్దిసేపు అయినా ప్రొడక్టివ్ గడపండి. ఓకే, మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. ఫస్ట్ పాయింట్, ఎవరితో కంపేర్ చేయాలి? ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను తెలుసా? మనందరం గజనీకి తమ్ముళ్ళు. ఈ సెషన్ ఏమన్నా చప్పటి కొట్టేసి బయటికి వెళ్ళగానే ఏం చెప్పాడండి, భలే చెప్పాడు, ఏం చెప్పాడు, ఏమో నాకేం తెలుసా? అలా ఉండకూడదు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఫస్ట్ ఏంటి, నిద్రలే పడినా చెప్పకపోతే సార్ డబుల్ ఫీజు కట్టించుకోండి అందరూ సార్. ఫస్ట్ ఏంటి, వాళ్ళతో కంపేర్ చేయాలి. సెకండ్ ఏంటి, వాల్యూస్ నేర్పాలి, అది తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. థర్డ్ ఏంటి, రెస్పెక్ట్ టీచర్. ఫోర్త్ మొబైల్, అలాగే బైక్ ఎట్టి పరిస్థితులు ఇవ్వకూడదు. ఐదోది చూసారా, మర్చిపోయారు చూసారా? ఎగ్జాక్ట్లీ అలా చేయాలి. ఆరోది ఒక్కటి టీటీఎంకి మ్యాండేటరీగా రావాలి. ఆరోదు ఎంతమంది నెక్స్ట్ 2 months లో వస్తారు? సార్ నెక్స్ట్ 2 months లో నాకు టీటీఎం పెట్టి నాకు పర్సెంటేజ్ పంపిండి. నా దగ్గర రాజమౌళి గారు ఇచ్చిన బాహుబలి కత్తి కూడా ఉంది. ఎవరెవరైతే చేతులు రాలేదు వాళ్ళు నరికేస్తే రోజు. ఓకే, ఇది 6వ పాయింట్. 7ది ఒక్కటి చెప్పి నేను ముగిస్తాను. 7ది ఒక్కటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు నుంచి అటెండెన్స్ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా పేరెంట్స్. అటెండెన్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? కరోనా ఏం జరిగిందో మీ అందరికీ తెలుసు కదా. కరోనాలో ఏం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు అందరూ వచ్చి మళ్ళీ ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటారు కదా. నేను ఒక విషయాలు అంటాను, ఇప్పుడు ఇదే గ్రౌండ్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడి క్రికెట్ ఆడమంటే ఆడగలుగుతారా? ధోనిని, విరాట్ కోహ్లీని, సచిన్ తీసుకొని ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడమంటే ఆడతారా? ఏం మాట్లాడుతున్నా, పిచ్ ఉండాలి, గ్రౌండ్ ఉండాలి, అంబియన్స్ ఉండాలంటారు. సినిమా కనుక ఏదో రోడ్డు మీద కూర్చొని తెరేస్తే సినిమా లాగా ఉంటుందా? ప్రతి దానికి అంబియన్స్ ఎలా ఉండాలో చదువుకునే దానికి కూడా అంబియన్స్ ఉండాలి. కరోనా టైంలో ఏం తెలుసా, ఇది ల్యాప్టాప్ ముందు పెట్టుకొని కాళ్ళు సాపుకొని గోడకు ఆనుకొని కూర్చొని చేస్తూ ఉంటే, పైగా మధ్యలో ఇలా అంటూ ఉంటే ఆన్లైన్లో ఎవరు చదవాలా? ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? కరోనా ముఖ్యంగా ఎఫెక్ట్ చేసింది ఆన్లైన్ క్లాస్ వల్ల పిల్లల జీవితాలు పెట్టాయని నేను అంటాను. రైట్ ఆర్ రాంగ్?
అలాంటిది వాడిని స్కూల్కి రెడీ చేసి క్లాస్లో పంపించి క్లాస్ వాతావరణంలో ఇలాగే ఉంటారు, ఖచ్చితంగా ఇలా కూర్చొని వినాలి, ఆయన ఉపాధ్యాయుడు మా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు బోర్డు ఇవన్నీ తెలిసింది కాబట్టి వాడు నేర్చుకోగలుగుతాడు. దయచేసి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసా? లేదు ఆన్లైన్లో ఉంటారని చెప్పండి, నేను మార్పిస్తాను ఖచ్చితంగా. ఇప్పటిదాకా సగం చెడిపారు, ఈసారి పూర్తిగా పోతాను. దయచేసి 7వ పాయింట్ ఏంటి తెలుసా? పీటీఎం పెట్టినప్పుడు రావాలి, 75% అటెండెన్స్ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంటి దగ్గర ఒక పని చేయండి. ఇది ఒక్క పని నా దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న పాజిటివ్ అడుగుతాను. అవును, ఇప్పటిదాకా ఎవరు టచ్ చేయాలి అనుకుంటాం. గురుగారు మీ పేరు? ఇబ్రహీం పాషా గారు. మీ పేరు? రాజేంద్ర గారు. ఇబ్రహీం పాషా గారు. మేడం పేరు? సుల్తాన్ గారు. ఇలా మాట్లాడు. సుల్తాన్ గారు, ఇబ్రహీం పాషా గారు. ఓకే, ఈ ఇంట్లో లేనప్పుడు వీళ్ళ మిస్సెస్ ఏం చేశారు తెలుసా? పిల్లలతో మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్తా, పిల్లలందరికీ ఒక విషయం చెప్తా. నాకు ఇంతకుముందు ఎవరితో ఉంటే నాకు హ్యాపీ ఉండదు, కానీ నాకు ఈరోజు మీ నాన్నగారు ఇచ్చే సపోర్ట్ వల్లే ఈరోజు నేను ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నా. నాకు తెలిసి ఇటువంటి తండ్రి దొరకడం మాత్రం మన అదృష్టం అని అప్పుడప్పుడు ఆమె చెప్తూ ఉంటే, ఇంటికి నేను వచ్చే టైంకి పిల్లలకి ఈయన మీద రెస్పెక్ట్ పెరగద్దని నేనంటే ఎంతమంది ఒప్పుకుంటాను? ఓకేనా? ఈయన ఒకరోజు రాత్రి పడుకునే టైంకి ఇప్పుడే నిజంగా అమ్మకి ఏమాత్రమైనా మనం రుణపడి ఉంటాం. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా అలాగే కష్టపడి మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ అంతా చేసి పెడుతుంది. ఒక్కరోజు మనం థ్యాంక్స్ చెప్తాం. నిజంగా నేను నిన్న అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని ఒక్కసారి మాట్లాడుతూ థ్యాంక్ యూ బంగారం అని చెప్పగానే అమ్మ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అని చెప్పి వదిలేస్తే, వాడి మైండ్లో ఏం నాటుతున్నాం మనం? నెగిటివా పాజిటివా? కాలేజ్కి గదిళ్ళు ఏముంది, వాళ్ళు ఏం చెప్పరు, నువ్వేం చదువు, నీ బతికింత అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటే వాడి కాలేజ్ మీద అన్నిటి మీద హోప్ పోతుంది. ఎంతమంది పేరెంట్స్ కాలేజ్ పంపించినప్పుడు ఇప్పుడుంటే కాలేజీలో వాళ్ళు ఎంత బాగా వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తుంది, నేర్చుకోరా, వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఖచ్చితంగా బాగుపడతావు అని కనుక ఒక పుష్ ఇస్తే వీడికి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఒక హోప్ వస్తుందని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటాను? ఎంతమంది చేస్తున్నారు? చేస్తే మాత్రం నిజంగా శిరస్సు నుంచి బాధపడమని మీకు చేయకుండా కానీ ఉంటే మాత్రం ఈరోజు నుంచి ఏం చేస్తుంది తెలుసా? మీ ఫ్యాకల్టీ పేర్లు, మీ పిల్లలు చదివే కాలేజ్ యొక్క ఫ్యాకల్టీ పేర్లు ఎంతమంది తెలుసు? ఇక్కడ 2-3 ఎవరి పేరు తెలుసా? సుజిత మేడం. మీరండి? అరే నేను మన స్కూల్కి వచ్చాను, సుజిత మేడం నిజంగా ఆమెతో మాట్లాడుతుంటే ఇంత ఇంటలెక్చువల్ నాకు తెలియదురా. నిజంగా ఆమె దగ్గర కనుక నువ్వు బైపీసీ ఎంపీసీ చదువుకుంటే మాత్రం నిజంగా నువ్వు చాలా సూపర్గా తయారవుతాయి. ఉందో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ మీరు చెప్తే వాడు కాలేజీకి రాగానే ఆ మేడం చూడగానే ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఏర్పడుతుందని నేను అంటాను. ఒప్పుకుంటారు? ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఈరోజు నుంచి చేయండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు సార్? ఇంటికి స్కూల్ కాలేజ్కి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీ నాన్న ఎంత కష్టపడుతుంది తెలుసా, మీ అమ్మ ఎంత కష్టపడుతుంది తెలుసా, మిమ్మల్ని పేరెంట్స్ ఎంత చదివిస్తున్నారు తెలుసా అని ఈరోజు నేను వాళ్ళ పేరెంట్స్ గురించి నేను చెప్పలేదు సార్. స్టూడెంట్స్ ఎవరున్నారు ఇక్కడ? స్టూడెంట్స్ పైకి లేదు, ఒకసారి పైకి లేవు. ఈరోజు ఉదయం పేరెంట్స్ గురించి చెప్పలేదు? చెప్పానా? ఎవరు ఫస్ట్ ఇయర్స్? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరు? సెకండ్ ఇయర్ ఎవరు? థర్డ్ ఇయర్ ఎవరు? వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పి పంపించాను? ఈరోజు నాకు ఫీజు ఇచ్చింది ఏంటి తెలుసా? ఊరికే మోటివేషన్ ఇచ్చేయాలన్నాను, కానీ నేను వచ్చి ఏం చేసింది తెలుసా? అమ్మా నాన్నని మించిన హీరోస్ ప్రపంచంలో ఎవ్వరు లేడని వాళ్ళకి నేను చెప్పి పంపిస్తే ఇంటికి వచ్చాక మీ మీద మర్యాద పెరగద్దని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటాను? మనల్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోకపోతే ఎవడో వచ్చి మనం చెప్పండి. మీరు టీచర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి, టీచర్స్ మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి నేను అంటే ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఈరోజు పిల్లల్ని షేప్ చేయడానికి 3 పిల్లర్స్ అండి. ఎవరు ఆ పిల్లర్స్? ఫస్ట్ ఎవరు? మదర్. సెకండ్ ఎవరు? థర్డ్ ఎవరు? ఈ 3 పిల్లర్స్ కలిస్తేనే పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. అంతేగాని నేను ఒక్కటి చేస్తా లేకపోతే దత్త తీసా వాళ్ళు తీసుకుంటారు కాదండి. ఈ రోజు నుంచి 7 పనులు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే. ఎంతమందికి ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పింది అర్థమైంది? ఎంతమంది ఈ చెవులో విని చెవులో వదిలేస్తారు? అంతకంటే నేనేం చేయలేను. సో ఇవి ఈరోజు నా పాయింట్స్. దయచేసి ఈరోజు నుంచి పిల్లల్ని అటెండెన్స్ మ్యాండేటరీగా క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ మైండ్స్తో పంపించి, అండ్ ఎంతమంది ఇక్కడ ఉదయం ఇందాక లంచ్ చేశారు? లంచ్ ఎంతమంది చేశారు? లంచ్ చేస్తారు, వెరీ గుడ్. ఎంతమంది డిన్నర్ చేస్తారు? చేస్తారు కదా, డిన్నర్ చేస్తారు. ఎంతమంది ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు? ఈ 3 ఏది ఇంపార్టెంట్? సరే సార్ ఏమనుకోకండి, ప్రశాంత. ఇప్పుడు కనుక మీరు లంచ్ చేయకుండా కూర్చున్నారు అనుకోండి, కొద్దిసేపు అవగానే బాగుంటుందా, ఎన్న పడితే బాగుంటుందని మనసంతా ఇట్లాగా ఇప్పుడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తిని నేను గొప్ప కదా, నా బిస్కెట్ నాకు ఎందుకనే నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చా, అక్కడ తిరిగి వచ్చి వీళ్ళ కోసం ప్రోగ్రామ్ కోసం వచ్చా. వీళ్ళు కొద్దిగా వింటే బాగుంటుంది, నాకు కాలుతా ఉంటుంది. అయినా కూడా కడుపు కొద్దిగా బాగుంటే
బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తుందని నేను అంటాను. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు విషయం? అలాంటిది ఉదయాన్నే కాలేజ్ పంపించినప్పుడు యూనిఫామ్ వేసి పంపించినా పంపించకపోయినా పర్లేదు, ఐడి కార్డ్ వేసి పంపించినా పంపించకపోయినా పర్లేదు, షూ పాలిష్ చేసి పంపించినా పంపించకపోయినా పర్లేదు, కానీ ఫస్ట్ పంపించాలి తెలుసా? మైండ్కి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? తింటే వస్తుంది కదా. వాళ్ళు ఈ మధ్య అమ్మాయిలు పర్టికులర్గా వీక్ అయిపోవడానికి, అబ్బాయిలు వీక్ అయిపోవడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా? రాత్రి పూట తినకపోతే దేశానికి వచ్చిన దరిద్రం ఏమీ లేదు, కానీ 2 పూటలు మాత్రం మ్యాండేటరీ తినాలి. ఏంటా 2 పూటలు? ఎంతమంది మీ పిల్లలు రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ మిస్ అవ్వకుండా తింటున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు? వెరీ గుడ్. ఎంతమంది వాళ్ళు కావాలని వదిలేస్తున్నారు సార్ అనేవాళ్ళు ఎంతమంది? అవునా? ఈ రోజు నుంచి మ్యాండేటరీ రూల్ ఏంటంటే 80% కనీసం బేసిక్ నువ్వు తినేయాలి. నేను ఇందాక వచ్చి స్టూడెంట్స్ లంచ్ బ్రేక్లో వచ్చి మాట్లాడుతుంటే 3 స్టూడెంట్స్ ఏమని చెప్పారు, సార్ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కొన్నిసార్లు మిస్ అయ్యి వస్తాం సార్. ఆ క్లాస్ ఇక్కడికి రాగానే 10 గంటలకు వాడికి గుర్తొస్తుంది. లంచ్ బ్రేక్ ఏం చేస్తాడు, సారీ ఇంటర్వెల్ బ్రేక్ ఏం చేస్తాడు, లంచ్ బ్రేక్ ఫుడ్ అంతా తినేస్తున్నాడు. అయితే లంచ్కి ఏం చేస్తాడు? అలా వచ్చారు మా మమ్మీ డాడీ 20-30 రూపీస్ ఇస్తారు సార్. బయటికి వెళ్ళి ఆ దరిద్రం చిప్స్ అన్ని తీసుకొని కడుపులో వేసుకొని కడుపులో ఒక చెత్తపట్టు చేస్తూ ఉంటాను సార్. రోజు నాకు అదే పని చెప్పండి. ఇప్పుడేమన్నా తెలిసి ఆరోగ్యాన్ని చెడగొట్టుకోవడం రైట్ కాదు. ఈ రోజు నుంచి కాలేజ్కి వచ్చే ముందు బ్యాగ్లో పుస్తకాలు పెట్టుకున్నారు లేదా ఇంపార్టెంటే కాదు, యూనిఫామ్ వేస్తే ఇంపార్టెంట్ కాదు, బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా తినే రావాలి. రాకపోతే ఎవరికి నష్టం? వాళ్ళకేం సంబంధం లేదు. మీ స్టూడెంట్స్కి దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, 80% ఈ రూల్స్ మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ పీటీఎంకి వచ్చి మీ పిల్లల్లో చిన్న వణుకైనా స్టార్ట్ చేసే విధంగా చేయండి. మీ పిల్లలు బాగుపడుతున్నారని అడగండి. దయచేసి ఓకే? ఇంతవరకు అర్థమైంది? బా ఎంత గొప్ప వాళ్ళంటే ఎంతమంది తినొచ్చినారో నిద్రపోకుండా కూర్చున్నారు సార్. నిజంగా మీ అందరికీ షార్లు ఎక్కువైతే లారీలను తీసుకొచ్చి సన్మానం చేయాలి మీ అందరికీ. వన్స్ అగైన్ నాకు ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన నేను ఫస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమడుగుతాను తెలుసా? మీ దాంట్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి లేదా, మీ దాంట్లో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది, 3వ రిజల్ట్ అడుగుతాను. ఫస్ట్ రిజల్ట్ అడగండి. ఆయన అడిగితే వాల్యూస్ అంటే ఇందాక అలీ గారు కానీ అనిల్ గారు వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరులా వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు మాట్లాడుతున్నారు. ఆల్రెడీ ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు సార్, ఇది పాజిటివ్గా మాట్లాడుతుంటే ఐ ఫెల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ. ఫ్యాకల్టీ బాగున్నారు. ఆయన రిజ్వాన్ గారు $1 మిలియన్ సంపాదించే సత్తా ఉండి కూడా దాంట్లో సంపాదించి డబ్బులు వస్తాయి సార్. ఇక్కడ 300 మంది పిల్లలు షేప్ చేస్తుంటే దాంట్లో వచ్చే కిక్ వేరని చెప్పి అంత గొప్ప డైరెక్టర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, అది కాకుండా సర్దార్జీ సర్దార్ సార్ ఆయన ఏం చేశారు తెలుసా? ఏదన్నా ఎడ్యుకేషన్ రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చి పిల్లలు బాగుంటుందని చెప్పి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా దీంట్లో తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఆయన చేస్తున్నాడు. దానికి వెళ్ళి సాధించారు తెలుసా? 10th క్లాస్ పాస్ అవ్వడం 100% మీరు చూస్తుంటారు. ఇంటర్లో మాత్రం పాస్ చాలా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే వాడు ఇంటర్లోకి రాగానే తోపుతురు అని ఎగరేస్తూ తిరుగుతుంటాడు. అటువంటి వాళ్ళని కూడా గాడికి తీసుకొని వచ్చి 92% పాస్ పర్సెంట్ తీసుకురావడం, అది విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 1 year. ఇట్స్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఫర్ ఎనీ క్యాంపస్. బట్ దట్ డే గోస్ టు షాహీన్ కాలేజ్ అని గర్వం చెప్తాను. దయచేసి మీ పిల్లల కోసం అంత వర్కౌట్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఆ కాలేజ్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరు? పిల్లలు, పేరెంట్స్. వాళ్ళు ఎంత వాల్యుయేషన్ చేస్తున్నప్పుడు రెస్పెక్టెడ్ క్యాంపస్ ఆల్సో. పాలించిన తల్లిని, భోజనం పెట్టిన తండ్రిని, చదువు చెప్పిన గురువుని ఎదురు తిరగడం మనిషి అన్న దానికి జీవితానికి మీనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే మనకి సంస్థ మనందరిది, అది మనం కాపాడుకోవడం. ఇప్పుడుండే కార్పొరేట్ కల్చర్లో వాల్యూస్ నేర్పించడానికి ఈరోజు మీరు ఎవరైనా ₹1 కట్టారా? హలో, నేనేం ఫ్రీగా వచ్చి చెప్పను, నేనేం దానాలు చేయట్లా. నాకు డబ్బులు అవుతాయి, ఆయన పెట్టాడు. అరేంజ్మెంట్స్ డబ్బులు అవుతాయి, ఆయన పెట్టాడు. కెమెరా డబ్బులు అవుతాయి, ఆయన పెట్టాడు. ఆఖరికి అన్ని ఎందుకు పెట్టాడు తెలుసా? ఉదయం పిల్లలు స్నాక్స్ మరీ పంపించాడు. ఎందుకంటే సార్ డబ్బులు ఏమైనా సంపాదించారు సార్, విలువలే ఆస్తి, అటువంటి విలువలను పిల్లలకు ఆస్తిగా వచ్చి భవిష్యత్తు తరాలను మార్చాలని చెప్పి వాళ్ళు మంచి సంకల్పం చేస్తున్నారు. అప్రిషియేట్ దర్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, సో ఇంత చక్కగా అన్ని పనులు పక్కన పెట్టి పిల్లలే మా జీవితం అని ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన తల్లిదండ్రులందరికీ మంచి పాదాభివందనండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇవన్నీ నేను చెప్పినప్పుడు మీ మనోభావాలైనా దెబ్బతి నుండి మీరు ఏమైనా బాధపడి ఉంటే నేను సారీ చెప్పను కదా, ఎందుకంటే చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాది. నేను ముందే చెప్పాను మీ అందరికీ, నేను ఎవరిని గెస్ట్ సైకాలజిస్ట్ ఇవన్నీ కాదు, మీ ఇంట్లో ఒక పెద్ద కొడుకులాగా. అందుకే చెప్తున్నా, నేను 18 ఏళ్ళలో చూడకూడని దరిద్రాలన్నీ చూస్తాను. పిల్లలు ఎంత లాభం చేయకపోవాలని చూశాను. ఒక 8th క్లాస్ పాప వచ్చి కౌన్సిలింగ్ వచ్చి కూర్చొని, మీరు ఎంతమంది ఎప్పుడైతే మీ అమ్మ చచ్చిపోతే బాగుంటుంది, నాన్న చచ్చిపోతే బాగుంటుంది ఎవరు అనుకోరు కదా. 8th క్లాస్ పాప పిచ్చి మొహం వచ్చి కూర్చొని, ఓ పక్క తల్లి ఏడుస్తుంది, పాప అక్కడ కూర్చొని
ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు ఫస్ట్ ఇయర్ అని చెప్పంటే పక్క నుంచి పాప వచ్చి, మా అమ్మని చచ్చిపోమని సార్, పిచ్చి పాపది బతుకుతుంది, నాకు వద్దు మా అమ్మ చచ్చిపోయిన పర్లేదు అని చెప్పంటూ ఉంటే ఇటువంటి దరిద్రం రోజు నా కౌన్సిలింగ్ చూస్తున్నాను. కానీ మీలాంటి ఎవరైతే పేరెంట్స్ కావాలో అటువంటి పేరెంట్స్ సెషన్ పెడితే మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా వస్తాను. దయచేసి ఇవన్నీ చూస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా మీ పిల్లలు తయారవ్వకూడదని ఈరోజు ఈ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. వన్స్ అగైన్ ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేసిన షాలిన్ జూనియర్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్, కరెస్పాండెంట్ గారికి, అలాగే ప్రిన్సిపల్ గారికి, మిగతా స్టాఫ్ అందరికీ స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఇంతసేపు కూర్చొని నా మాటలు విన్నందుకు దీన్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you so much. Really, we had a great honor to have a session with you, sir. One more thing regarding the result I want to convey, sir. Shaheen Junior College, last time in the results, we had state first rank in BPC, and out of 100%, in the first time it was 92%, but after improvement exam it was 96%, which here in Tri-Cities, no other college has such kind of result. 96% after improvement. At first it was 92. And 56 plus students have scored 400 plus marks in MPC and BPC. And only in CEC, we had 100 plus students. Among them, almost 80% of the students scored 450 plus marks. So really it's the pressure from faculty side, but most of the time that has been spent by the parents. Really I thank you people for your efforts and getting those results. I thank you so much, and I thank all the parents for coming here and all the faculty and staff members for sparing your time for this program. Thank you so much.